Patrick Lancaster, and right now we are in the center of Yerevan, Armenia. This is the main square, Republic Square, and as you might have heard, 3 days ago Azerbaijan broke the trilateral agreement that put an end to the 44-day war back in 2020, the war between Armenia and Azerbaijan over the Republic of Artsakh, or Nagorno-Karabakh, however you want to call it. But we're here today in Armenia to show you what's happening to the people of Artsakh, Nagorno-Karabakh, to the people of Yerevan. We're going to show you everything we can get, everything on the ground. We're here for you. We're going to make this film just to show exactly what the people of Armenia and Artsakh or Nagorno-Karabakh are feeling. And obviously 3 days ago, as I said, Azerbaijan opened fire on Artsakh and killed many people. So far, just as far as the Russian peacekeeping soldiers, 5 Russian soldiers have been killed, and there's still a question of what's going to be the consequences for Azerbaijan of that. Will there be any consequences? They seem to be blaming their weapons operators like they did in 2020 when Azerbaijan shot a Russian helicopter out of the sky over Armenian territory. But we're here on the ground to find out exactly what's happening and why, after 1 day, Azerbaijan put a new ceasefire in effect, where supposedly the Artsakh Defense Force military equipment was to be withdrawn from Nagorno-Karabakh or Artsakh, but because Armenia denied having military equipment there. And in addition to that, this new ceasefire that was supposedly put into effect 2 days ago, the day after the fighting started, it was to reintegrate or integrate Artsakh into Azerbaijan, because internationally Artsakh or Nagorno-Karabakh is recognized as part of Azerbaijan. But for thousands of years, Armenian people have lived there. And in fact, in the Soviet Union time, the Azerbaijan people and Armenians lived together in Nagorno-Karabakh, somewhat peace, but then there was a referendum where the mass population, the Armenians had this vote to break away from Azerbaijan and join Armenia, because there were Armenians, because the mass majority of people in Nagorno-Karabakh are Armenians. And this, following that referendum, ensued a war between Armenia and Azerbaijan, where Armenia came up on top. And took control of Nagorno-Karabakh and 7 regions, buffer zones as they put it, around around Nagorno-Karabakh, and they held those regions for just under 30 years, until the war in 2020, which they called the 44-day war. I was there. My team was there on the ground, showing you the fighting, showing you the aftermath when the Armenian people had to leave Artsakh, these regions that were part of the regions that were turned over to Azerbaijan, and had to leave their homes, and they burned their homes as they left, because they realized that they couldn't stay there and be killed, because there's such bad blood between the Armenians and Azerbaijanis there. I mean, saw so many videos of Azerbaijanis torturing not only Armenian soldiers, but Armenian civilians. So they literally burned their homes as they left. Now, the major part of Nagorno-Karabakh was still under Armenian control, or Artsakh control. But now, 3 days ago, as I said, Azerbaijan broke that agreement, and now there's a new agreement involved, and there's a question, are the Armenians even going to be able to come to Armenia? So we're here on the ground. There's been 3 days of mass unrest here in Yerevan. There's been many arrests of
civilians. There's been gas grenades, gas thrown back and forth, supposedly, purportedly, between the police and the civilians. And we just showed you in front of the main government building here in Armenia how there's a large police force guarding the door. There's broken windows, and you know, we're here to show you what the real situation is and learn with as ourselves, because we were here in 2020. We learned a lot. We hope you did with us. And if you haven't seen some of those videos, go back and take a look. But we're here to see what exactly is happening. And just a couple hours from now, at 6 o'clock in the evening, there's supposedly a large opposition protest, a meeting going on here in the center square. Today is also a day of civil disobedience by many of the activists, just the people, thousands of people across the city striking, and universities striking, and a lot of people getting arrested today. And even there was a report of 2 days ago when a political figure was arrested by the police and beaten. And yesterday he called for the people of Armenia to stand up and fight for the future of Armenia. The people have been screaming here at the main government building to remove Nikol Pashinyan, the prime minister, calling him Nikol traitor. So we're going to see here everything with our own eyes. We're showing you as much information as possible on the ground, and we're going to continue to do that. So there's a lot more to come. Let's stick with us, learn with us. All right, so what appears to be happening here is the police are making a arm chain here, a human chain, where they're trying to block protesters from coming in the street, because that's been a tactic of the protesters here is in the civil disobedience to block many of the roads here in the center. So now we see there's some conflict erupting between some of the protesters and the police. All right, so we see another large group of protesters have just arrived in Republic Square and have basically overpowered the human chains of the police, but in a peaceful way, just walking between them, no violence yet. Hope it stays that way. And we now see that the police are deploying what we can only call riot police with the shields and masks and helmets. Quite an uptake from what we saw a few minutes ago. Не, можно вопрос по-русски, да? Чуть-чуть так. Ой, давай.
Չէ, համակարգի աշխատող չի։ Հա իմ աշխատողը սիրած սիստեմ է։ Հայք, իրավաբան է, պաստաբան, ուզում հասկանալ Ատաղեք, իրավաբան ես, գնա էլի, գնա ասում եմ, չեմ ասում քեզ իմ, գնա ստեղից, ընկեր, պաշտոնապես կգրես կտամ հարցիդ պատասխանը, բանավոր չեմ ասում, որտեվ ինադու ես անում, դու ես ամեն ինչը։ եկել եմ քո հանգիստ խոսում։ Գնա ընկեր, գնա չգիտես, դու ինձանից լավ գիտես, որ գնում ես դատարան լավ գիտես ոնց ես կռուտի տանում, գնա ստեղից։ Դու ես անում։ Գնա ասում եմ, գնա ասում եմ, գոռում եմ, արա։ Հերո գնաց։ Դենում եմ ինչ փաստաբանս մարդուն ներբեր։ Ամոթ, ես ամաչում եմ։ And we can see how the emotions are getting heated between the police and the protesters. We hope it doesn't get violent like we just saw, but we see how this can just erupt in a second's time. We were trying to get an interview and then violence started. Вы сейчас находитесь на площади Республики. Скопление людей. Но мы протестуем, мы хотим отставки Николы Пашиняна. Почему? Ну, потому что он ненормальный, потому что он весь наш народ ведет на жертву. Вы видели, что происходит в Арцахе? Он принял приказ, чтобы люди из Арцаха не смогли приехать в Армению. Он не хочет ничем помогать, ни армии, ничем помогать арцахским армянам, понимаете? Это наш народ, это наши армяне. Он все отдает, подписывает договоры с Алиевым, всю нашу родину он отдает Азербайджану. Это не армянский премьер-министр, это азербайджанский, не знаю кто, подкаблучник Алиева, понимаете? А скажите, пожалуйста, что вы хотите именно добиться? Мы хотим, чтобы наш народ жил на своей родине. Мы хотим нашей земли, мы хотим, чтобы наши армяне не подвергались таким унижениям и таким убийствам, понимаете? Их убивают там. Режут детям, головы режут детям. Это ненормально, это не война, это геноцид народа, армянского народа. And what do you think about Russia? Приняли еще Илгам, Илгам договорился с Николаем, чтобы он написал имена тех людей, наших мужей и братьев, имена, чтобы кто воевал в Нагорном Карабахе, в Арцахе воевал в 90-е годы до сих пор. Он хочет эти имена. Имена этих людей, чтобы арестовать и избивать, и мучить, и убивать. Мы знаем, что они делают с нашими детьми, которые попали в плен. Они просто режут нашим детям головы, понимаете? Это просто ужасно. Это не люди, это звери. А этот предатель, он предатель настоящий. Он отказался от всего, он даже отказался от Сюника, отказался от Вартениса, отказывается от Арцаха. Пусть придет нормальный человек, который будет править Арменией, чтобы мы знали, что нам делать. Мы не можем, дороги закрыты, мы ничем не можем, наши люди не могут помогать нашим людям, понимаете? Нашим детям. У меня родственники там. И я не знаю ничего о них. Я не могу не дозвониться, не знаю, где они, что с ними случилось. Они зашли в деревню и убивали там людей. Мирных жителей. Я не говорю про военных, мирных жителей. And что вы думаете о России? Россия помочь или как? А что может сделать? Я хочу спросить. Если Россия и Иран предложили Армении, этому предателю, предложили военные учения делать вместе, и он отказался. Если Россия хотела помочь, он отказывается. Иран хотел помочь, он отказывается. Что может делать Россия, если я отдаю свой дом врагу? Если я приняла решение,
что хочу отдать Арцах Азербайджану. Что может сделать Россия? Скажите мне, пожалуйста. Ничего не могу сделать. Да не только Россия, другая страна, да, какая разница, Россия что? Потому что сам сделали это. Он, да, потому что он, я же говорю, он преемник этого Алиева, он человек, которого сюда послал Алиев, чтобы разрушить Армению, понимаете, разрушить Арцах. Алиев, Алиев, Пашинян. Да, Алиев. Ага. Это его человек. Пашинян. Он там приказывает, Ты сказал- он здесь, Алиев приказывает, Никол выполняет. Все, что он приказал там, на второй день выполняет Алиев, Никол. Скажите, пожалуйста, вы же сами откуда? Я сама из Ганзака, из нынешнего Гянджи. Ну, раньше был Ганзак, а после был Кировабад. Я оттуда. С 88 года, когда начался геноцид армян, если вы знаете, нас выгоняли и убивали в Баку, в Ганзаке, в Сумгаите. Я из этих детей, беженцы были, я из них. Но мои все родственники в Арцахе, мы уже в который раз видим, как нас турки режут. Весь мир ничего не делает. Я понимаю, ну, эта скотина так отреагировала. Все делает по велению Илхама. Но все-таки можно же чем-то помочь хотя бы тем людям, которые остались живых. Санкции какие-нибудь на Алиева. Или что-нибудь такое. Никто ничем не хочет помогать. Хотя я еще раз говорю, если ты сам свой дом отдаешь врагу, конечно же, никто не будет тебе помогать. Мы хотим его вообще убрать. Он должен понести наказание за то, что он сделает с нашим народом. Это не человек, это не армянин. Спасибо большое. Can you speak English? Not really. Can I ask you, what are you doing here? Why are you here? What? Why are you here? We are here because our family, we can see our family, and genocide now is happening in Artsakh. We are here just to protect their rules, and we can see our families. That's why we are here protesting to this country, especially the government. And your family is where? My family is Artsakh, Nagorno-Karabakh, and now genocide is happening. Government doesn't let my family and all the people there come to Armenia, and that's why we all are here. And what do you think about the fighting that's going on in the last few days? Yes, fights was happening in Armenia, but we don't know exact numbers, how many people have died. But I mean, we protested. We don't want any kind of genocide or war. We just want peace, and we want to live in our land, and all our families are there. We are thinking about them. We can't see them. We are worried about them, and this is the only a few things that we can do for them. And so, Azerbaijan tells the world that Artsakh, Nagorno-Karabakh is Azerbaijan. What can you say about that? What is Artsakh or Nagorno-Karabakh? What country is that? Okay, Artsakh, internationally called Nagorno-Karabakh, I think has always been Armenian, and that it's only Azerbaijan can say many things, but the churches that are happening Christian from 4th century is the proof that
that piece of land is Armenian and can't be Azerbaijan part. Yeah, I myself. It's a real proof that Dadivang is Christian, Amaras is Christian, and it's a proof. What can I say else? Azerbaijan, as a country, Azerbaijan has been since 19th century or maybe 20th century. But that Christian churches are Armenian. Everything there is Armenian. I don't really care what the world says. I know that all my family, my people are there, and no matter what, they are fighting for their rules to live in their homes. After 9 months of blockade, even after being so hungry and not having any kind of fuel, they still fight it for 2 days. I know that it's a horrible situation there, but people still want to live there, and we want to go and see them. About the blockade, what happened? What was the blockade? Blockade is when Artsakh was surrounded only by Azerbaijan, and not any kind of humanitarian products couldn't be delivered to Artsakh, and people were starving. There was no fuel. People, in order to come to another city, people was always walking, and people were dying out of hunger. That's blockade, and I think everyone in the world should know about that. That even after 9 months of blockade, people fight it for their rules. And so during this blockade, it was Azerbaijan that cut off the Lachen corridor, which they were supposed to give part of the trilateral agreements in 2020 after the 44-day war, correct? So they broke the agreements. Okay, I don't think Azerbaijan broke the agreement because I don't really anticipate anything from my enemy. I think it was Russians' responsibility to keep the corridor open because as it was signed in 2020, in November month, it was signed that Russia should keep that corridor open in order to provide people's in and out, but actually that wasn't happening, and that was Russians' responsibilities. Armenian doesn't anticipate anything from Turkey or Azerbaijan. We are here for, and we demand from Armenian government and from Russian peacekeepers. And what do you think the future is going to be for Artsakh? I don't know seriously, but I hope we will be able to come home again. And the minimum things that I want is I want to see my family alive. I don't think that integration will ever be happening because life proved us many times that living with Azerbaijan is just a genocide, and I want my family alive with me and an opportunity to come back Artsakh again. And as far as the starting of the fighting 3 days ago, what happened? How did the fighting start, in your opinion? How did the fight start? Yeah, 3 days ago. Azerbaijan just wanted to make fight and did it, nothing else. Armenia is just protecting its people. And do you think Armenia will do anything to help the people in Artsakh? Oh my God, I don't know how to say because I'm against this government. I hate this government more than Azerbaijan, seriously. And I don't think that they will ever do something for my people in Artsakh because I think they are partly Azerbaijanian. And that's why I want them to just sign and go out from here. The government? Yes, the government. Because Pashinyan, yes, mostly we are starving. We are in this bad situation because of Pashinyan, and all we demand, like people's peace or life being here, all I demand is from Pashinyan and not Azerbaijan, because it's senseless to demand something from enemy. Thank you very much. So, you hear
it as we hear. We show you exactly what the situation is here and what we hear from the people on the ground. We show you what the situation is, no matter what. All right, so a couple hours have passed, and we're back here in the center, Republic Square. As you can see behind me, there is a stage set up, and all around us here, thousands of Armenians here to be with the opposition protest. And now we're going to see how many people actually come and what the situation is. Hopefully it'll stay peaceful, but if the last few days is a record of what might go on, it's probably not going to be, but we hope it is. So here we go. Խնդրում ենք ուշադրություն։ So we're about an hour into the protest now. The opposition's been on the stage talking to the people. Can't understand a lot of it because it's in Armenian, but we get the gist. They want to get Nikol Pashinyan out of remove him from being prime minister, and they're discussing with how the situation over the last 3 days with Artsakh has been going with the Azerbaijan invasion of Artsakh. So they want changes, it's for sure. So it seems like things are kind of calming down. It's been very calm overall. But we're told by some of the people that didn't want to be on camera that they expect maybe some movement soon. They expect that in several directions the group here is going to split up and go to different government buildings. But it's just what we're told by the locals. We're not sure, but we'll show you when it comes. Արցախին օգնելու համար պետք է իշխանությունը գործողություն անի։ All right, so we see that the protest is coming to an end, and as we were told by the locals here, it seems the people are going in different directions. I'm not sure exactly how it's going to turn out. We're told that last night and the night before, when it happened like this, there was some little unrest that happened afterwards. So now we're going to see what happens and keep showing you. So we can see that the people are getting a little energized as we walk up the street, stopping at every four-way light here and blocking all of the traffic. As we look there, let's look this way. You can see thousands of people that are walking down the street, and it's going to be interesting to see what happens next. We see the police tried to stop the people from coming up this way, but some children and adults stopped the police vehicles and stopped the police, and now the protesters going past the police, past the cars that are all stuck here. But many of the cars are honking in support of the protesters. Right, so right now the situation is the group of protesters that we were marching with on this side came to a group of police here, and another group of protesters over here, which was marching from a different part of the city, came and stopped here on this side of the group. So we're going to see how the police and the protesters handle this situation right now, but we are between the groups with the police right now. Thousands of people there, thousands of protesters there. Let's see what happens. All right, so as we saw, the groups of protesters came together, and instead of violence erupting, the police are actually marching in front of the protesters, and everything's calm so far. Путин, сука! Лавров, сука! Россия оккупант! Путин!
I am Arap Papian, member of National Democratic Alliance Council. I am former Armenian ambassador to Canada from 2000 to 2006, and now I am actively involved in politics here. And what's the group here? What's the situation? These are members, representatives, and followers of National Democratic Alliance. This is a pro-Western alliance that we see the future of Armenia with West, namely with the United States. We want closer economic and military and all kind of relations with the United States. We see that Russia has abandoned Armenia and Russia is supporting our enemies, and Russia cannot be an ally for Armenia. And as I understand it, the meeting today, the protest was many different groups, correct? Yes, that was another group. They also demand resignation of the Prime Minister, Nikol Pashinyan. But the main difference is they are pro-Russian. They want to restore the previous government to be again in a power. We end up seeing the future of Armenia with Russia. We in opposite see Armenia future with West. Very interesting to see both sides still be able to come together. Yeah, it's happened. It's happened, but both there is one common point. We want resignation of Prime Minister. But we want looking forward for future, and they are looking into past restoration of the previous government. All right, well, thank you very much. Nice You are to meet welcome. You are welcome. All right, so you see, we're learning things as we go. That protest, the major protest, as the man said, had different sections of it, pro-Russian and pro-Western, but as he said, they're able to come together in one goal of removing the Prime Minister of Armenia. Interesting. Այս իշխանությունները հրաժարվում են պաշտպանել Հայաստանի քաղաքացիներին։ And right now, we're coming in front of the Russian embassy with this pro-Western group. So we'll see how it turns out here. Вы что имели в виду? Вы что имели в виду? Вы задали вопрос, я русская, я вам отвечаю, я русская. Вы говорите, как это? Не, в Америке тоже есть. В Америке тоже есть ФСБ, так что мы это все знаем. Это тоже знаем. ФСБ вы утверждаете, понимаете? Я говорю так же Ну, я по-американски не могу, к сожалению. Как же говорится? Как же говорится? А почему без моего разрешения вы мне вообще это фотографировали? Без моего разрешения вы не имеете So, we were just approached here in front of the Russian embassy by these protesters. They're having a problem because my wife is Russian. And so they came very aggressive towards us. We'll put some of the video on there. You know, not violent. That's cool. I mean, just women yelling at us because my wife's Russian, but it says something about this group here, I guess. Մեր հերոսներին չմոռանանք, Ռուսաստանին հելաստելու ենք։ От имени
Национально-демократического полюса Армении и всего народа Армении поздравляю Россию с прорывом украинской армии линии Суровикина на Запорожском фронте. Ура! So we're seeing many of the different groups of protesters here. Pro-Western and pretty aggressive towards us, as you saw. And the other pro-Russian protesters. Some are headed that way, some are headed back to the square. So we're going to head back to the square and see what else there is tonight. And if nothing, we're going to wrap it up and see you tomorrow. All right, so the next day has come, and as you see, well, I don't know if you recognize it because it was dark last night, but we're back here at the Russian embassy where we were last night with the group of pro-Western activists or protesters, whatever you want to call them, that get a little aggressive with us, but whatever. But we're back here because we were approached by some locals this morning that said some people were going to be leaving flowers in remembrance or honor of the, now it's up to 6 Russian soldiers that were killed by Azerbaijan attacks in Artsakh or Nagorno-Karabakh, whatever you want to call it, this week. And this is 6 on top of the 2 that were killed in 2020 in November, just after the trilateral agreement was signed, which put an end to the 44-day war. But they were shot out of the sky. A Russian helicopter was shot out of the sky over Armenian territory by Azerbaijan army in Nakhchivan, which is a kind of an outer laying part of Azerbaijan where Armenia stands between. So that's in the conflict here between Armenia and Azerbaijan. This makes 8 Russian soldiers that Azerbaijan has killed. And we're told, and we see some flowers already, that people are going to be here laying flowers in remembrance and honoring of these Russian soldiers that were killed by Azerbaijani attacks. И какого агентства, прошу прощения? Это нормально, потому что здесь у нас очень много проамериканцев, и я бы с ними не хотела ну просто общаться. интересно, ну, мотив, как бы, что-то написать. Послушайте, даже этот вопрос неуместен, потому что значит какой мотив? Люди во время своей службы отдали жизни за то, чтобы мой народ жил в мире и спокойствии, чтобы его просто не вырезал бы агрессор. А вы спрашиваете, почему я пришла? Как я пришла? Нет, я же не собираюсь спрашивать, Да. я просто хочу ваш комментарий получить. Как человек, Ну, пришел. я просто, вот я хотела выразить, я у себя на страничке в тот же день выразила свои глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и сослуживцам. И вообще, моя благодарность русскому народу, что в эти трудные дни российский народ стоит рядом с армянским. Потому что мы очень хорошо помним, что было 100 лет назад. И, кстати, сегодня это беда не только армянского народа, но и русского народа, российского. Потому что те же самые силы, которые организовали Первую мировую войну и геноцид моего народа, те же самые силы, количеством более 51 страны, воюют против России сегодня. Я бы хотела, просто у меня нет этой трибуны, я бы очень хотела, чтобы все мировые эти самые СМИ вспомнили бы о том, что в 1917 году произошел геноцид русского народа, вырезали всю аристократию, ген наилучший, вы понимаете, и до сих пор не поднят вопрос о том, что был геноцид именно русского народа, его аристократии. Как человек, отец которого вся родня вырезана в Ване, я прекрасно понимаю, что такое геноцид. И поэтому геноцид любого другого народа мне так же больно воспринимать, как и геноцид своего народа. А ребята погибли, защищая в этот момент от
агрессии тех же самых сил. И дело в том, что в начале века те же немцы делали все, помогали. Они даже помогали наводить пушки, потому что турки не умели воевать. Наводить пушки на посмеявших обороняться армян. И теперь то же самое делается в отношении русского народа на границах с Украиной. Здесь они хотят создать второй фронт. Там, где Япония, там хотят опять создать третий, четвертый Финляндия. Мы же это все видим, мы обычные граждане, мы не политики, но мы же соображаем, что происходит. И то, что именно в этот день с два замкомандующих, я обычный человек, я должна поверить, что, ой, случайно, извините, в небе Сирии тоже было случайно. Когда здесь вертолетчиков сбили, тоже было случайно? Нет, к сожалению. Это почерк турецкого агрессора. Это его почерк. По-армянски есть пословица, я его переведу на русский, говорят, турок, когда он слаб, он нагибается и целует твои сапоги. Когда ты ему даешь немножко обустроиться, он поднимается до твоего уровня, он целует тебе руки. А когда ты уже настолько ему дал вольность, что он становится тебе вровень, он просто тебе вонзит или кинжал в спину, это в лучшем случае, или просто снесет ятаганом голову. И я хочу, чтобы все люди об этом помнили. Про коварство турок не надо забывать. Я не верю ни одному слову, тем более этим извинениям. Я обычная домохозяйка, я обычный пенсионер. Но я не верю, что это случайно произошло именно в тот же день. И, кстати, в тот же день беспрерывно бомбили опять Донбасс. Это что, случайность? Конечно, нет. Есть центр. Из этого центра они делают распоряжение своим псам, цепным псам, как и 100 лет назад, так и сейчас. Но я хочу сказать, что Россию оберегает Богородица. Люди неверующие этого не понимают. Вот когда в прошлом году мне посчастливилось отстоять литургию в главном храме вооруженных сил, это посмотрите, Россия, она поставила вот этот храм, там же крест, это же христианский храм. Но это символ духовности для всех народов, потому что все народы вместе, они уничтожили фашизм в 1945 году. И знаете, почему у нас 117 героев Советского Союза армян, 4 маршалов и 1 адмирал, количество генералов и полковников уже не поддается счету. Знаете почему? Потому что они все прекрасно помнили, как эти немцы помогали туркам вырезать их народ. И поэтому они дрались, как львы, в этой войне. И потом вот этот танец кочари, который вы можете увидеть в интернете, как наши воины топтали эту землю фашистскую. Они топтали не только германскую землю, они там оттаптывали вот этих турок, которые резали их детей. И сегодня, вот поэтому моя душевная боль, когда я услышала, что еще 5 миротворцев. Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь. Я уверена, что будут напечатаны книги, и история все разложит по полочкам. Будут написаны имена парней, русских, нерусских, неважно, которые приехали из России. Сплоченность – это самое главное. И они здесь служили, стояли, чтобы мирное население не вырезали бы, как 100 лет назад. Сегодня кто кормит моих соотечественников там, в аэропорту? Кто делится своим пайком скудным? Блокада стоит. Конечно, это самое малое, что я могу сделать для семьи. Выразить свое соболезнование, свою боль. Потому что я вижу, как там тысячи армян, детей собрались в кучку. Вот у нас в Ичмиадзине тогда, во время большого геноцида, народ с Андроником пришел сюда, и они расположились рядом с Ичмиадзином. Сегодня этот Ичмиадзин, миротворческая база у аэропорта Степанакертского. Тысячи армян там сейчас уповают только на то, что русский солдат поделится пайком. Вы понимаете, когда люди по 6,5-7 часов стоят, чтобы получить 2 куска этих хлеба по 200 грамм.
Люди не представляют, что это такое. Это просто я не представляю, какими же должны быть люди жестокими, подлыми, негодяями, чтобы вот так себя вести в 21 веке, когда через 1 секунду весь мир узнает, что творится. Но самое больное для меня то, что они остаются безнаказанны. И так я хочу вспомнить слова Гитлера. А кто помнит про геноцид армян? Вот из-за того, что младотурки не были наказаны, произошел фашизм. И сейчас то же самое будет. Если не поставить на место этих агрессоров, смотрите, я не говорю турецкий народ, я говорю именно тех людей, которые это все организовывают. Потому что я не делю людей по конфессиям. Никогда не делила. Я просто даже благодарность хочу сказать во время Сумгаитской резни, когда люди, которые приезжали еле-еле сюда и говорили, что его спас его азербайджанский сосед в бочке с оленями на балконе. Вы понимаете, такие случаи тоже были. То есть я не из тех оголтелых идиоток, которые кричат «все плохие». Нет. Я понимаю, что есть центры. Из этих центров финансируются, создаются организации. Эти организации сделали переворот в 2018 году в моей стране. И руки Никола Пашиняна также в крови, как и руки Алиева в связи с гибелью 5 миротворцев. Потому что он говорил в 2018 году, или я буду премьер-министром, или Армения не будет иметь премьер-министра. Вот к чему привели его 5 лет правления. Вот к чему привели. Опять кровь. Опять смерть, опять несчастье, опять слезы. Вы послушайте видео в Ютубе, когда женщины говорят, мы спрятали детей. Вот когда они начали бомбить, мы собрали детишек, спрятали рядом с деревом, и они ударили туда, и на моих глазах вылетали мозги детей. И можно оставаться безучастными к этому. А где мировое сообщество? Где ООН? Чё все закрыли рты и молчат? Это нормально, да? Это самый натуральный геноцид. Почему они молчат? Мы все это понимаем. Но Господь все расставит по своим делам, по своим местам. Это пускай знают все неверующие, которые думают, что они останутся безнаказанными. Безнаказанными не останется никто. И я очень-очень рада одной фразе Сергея Сергеевича Карнаухова, который в эмоции, конечно, это сказал, но он сказал: «Пашинян, куда ты денешься с планеты Земля?» Вот это Божье наказание, где бы ты ни был, и тебя, и твой гражданский договор. Вы посмотрите, как они назвали свою партию, гражданский договор. Это договор был не с Арменией, это договор был с НАТО, с Турцией, с Америкой и со всеми остальными подобострастными, целующими ноги тем, кто убивает их людей. Говорить об этом можно долго. Просто я хочу всему русскому народу, не только в связи с гибелью, этой ужасной гибелью миротворцев, а то, что они столько времени стоят после этой войны и оберегают мой народ, потому что нас очень мало, армян, очень мало. Смерть каждого армянина – это потеря гена. Вы понимаете? И я просто хочу выразить, вот вы тут собрались, я не знаю, из каких агентств, но в вашем лице я хочу выразить благодарность всему российскому народу, который послал своих сынов и мужей, чтобы маленькую горную страну Армения они смогли бы сберечь. Вот этот ген, который, не знаю, дал миру столько ученых, столько выдающихся деятелей, что просто надо беречь этот ген, а они просто вырезают. Мы всегда говорим 1915 год. А что во время султана Абдулгамида было лучше? Когда 300 тысяч были вырезаны. А когда младотурки пришли и хвалились тем, что этот Абдулгамид за все свое правление не вырезал столько, сколько мы всего за год вырезали. Люди этим бахвалятся, вы понимаете? Я не считаю, что они нормальные люди. Просто, наверное, видимо, пока что медицина не выявила этот ген. Это болезнь, это жестокость, это болезнь. И поэтому я призываю всех людей мира, давайте, люди, соберемся, те, которые нормальные, осудим. Потому что пока мы не осудим эту агрессию, будут продолжаться все новые и новые убийства. Сегодня наш народ вырезают, завтра кто-то другой будет для них не нужен, их будут вырезать.
Собственно говоря, они у подбрюшья России здесь, потому что через нас, южные границы, они уже добираются к России. Понимаете? Потом будет Средняя Азия, которые, кстати, неблагодарны. Вот им помогли, и как они, какую политику, так же, как наш неблагодарный ведет себя, потому что все продажные псы. И я, Никол Пашинян, тебе это в лицо говорила. Ты продажная псина, знаешь? И твоя эта участь после трибунала, я уже не знаю. Если, конечно, тебе удастся выжить до трибунала, народ тебя все равно растерзает. Я этого не хочу, как христианка. Я хочу, чтобы все было по суду. Но я не смогу остановить толпу, Никол. И вот как сейчас те дети, у которых вылетели мозги, посмотри эти кадры и подумай о своих детях. Можете имя сказать ваше? Алла Капян. Спасибо большое. Я сам родился в США, я американец. Что вы могу сказать за американец люди, обычные люди? Что хочешь сказать о них? Я вот как раз вчера была конференция международная, и как раз я по этому поводу выступала. И я вспоминала, как в годы с 41 по 45 год мы были в одной команде. И по программе Ленд-Лиз Америка помогала Советскому Союзу. И, кстати, из-за этого же ятагана турецкого во всех уголках стран от Австралии до Америки оказались армяне. И вот 20 тысяч армян вместе с вашими американцами, с гражданами, они тоже были американцы как граждане, но они этнические армяне, 20 тысяч воевало против фашизма. Я хочу сказать, что народ Америки совершенно я не обвиняю, понимаете? Для меня есть отдельное понятие люди нормальные и власть продажная, которая совершенно, что в Америке, что в Европе, совершенно их не интересует судьба собственного народа. И об этом знают все, но просто молчат. Но ничего, до всех дойдет. Божья длань покарает всех. А то, что конкретно по Америке, я опять-таки говорю, вместе с американцами и даже с англичанами. Там были агазаряны, семья Агазарян, Ноел, Левон. И они погибали, понимаете, в небе Франции, в небе Англии, в составе антигитлеровской коалиции. Мы были все в антигитлеровской коалиции. Но, увы, не народы потом решают, хотя везде пишут демократия, демократия, а на самом деле не народы решают свои судьбы, а вот эти ставленники. И вот эти ставленники сатаны, я их иначе не называю, они творят вот это зло, кровопролитие и геноцид. Но они все неверующие люди, и поэтому это творят. Я опять-таки говорю, смотрите, будучи христианкой, я ни в коей мере не хочу ничьей крови. И у меня нет злости к мусульманам, потому что я знаю истинных мусульман. А те, которые творили зло, они прикрывались, младотурки, прикрывались, что они мусульмане. Нет, в Коране такого нету, чтобы они такие злодеяния бы творили. И поэтому я очень четко хочу отметить, что армянский народ, будучи христианским, он всегда терпимо относился ко всем национальностям и ко всем конфессиям. Во время Советского Союза здесь жили люди разных национальностей. И по сей день здесь ни у кого нет злости никому, кроме правительств, которых мы рьяно ненавидим. И знаете, я хочу закончить свою речь словами Нельсон Степанян. Вот я вас посоветую, вот в этом саду как раз напротив его кинотаф находится, место его захоронения символическое, потому что он свой самолет пустил тараном, это было в Лиепае, и погиб, поэтому его останков нет, это кинотаф. Вот. Ой. Что я хотела тут сказать? Мысль ушла. Его слова я хотела вам сказать. Он сказал, это было во время войны, он сказал, разное время у человека бывает разное счастье. Сейчас наше счастье заключается в том, чтобы ненавидеть фашизм. И пока мы не будем всем сердцем ненавидеть врага и фашизм, мы его не победим. И вот это и на Донбассе, и в Армении, и в Арцахе, везде нормальные люди должны помнить, врага надо ненавидеть всем сердцем. И только так мы их победим. Последний вопрос. Я
несколько раз, я понимаю, есть армянские люди, которые хотят между Россией, но тоже есть, которые хотят между США. Сколько процент вы думал, хочешь между Россией и сколько процент между Западной США? Я вам скажу всего лишь цифру, а вы сделаете свой вывод, считать умеете. Вот как раз совершенно недавно, в 50 метрах здесь, отсюда находится наша мэрия города Еревана, и были выборы 17 сентября, чтобы выбрали бы ихнего ставленника. Его зовут Тигран Авинян. Так вот, не то, что вот должны были выбрать градоначальника Еревана, да, но со всей Армении они выскребали вот гражданский договор, который эта правящая партия сегодня, со всех деревень, со всех этих марзов, районов и так далее, выскребли, и когда квадрокоптером видео сделано, на ихнем этом последнем митинге, на котором присутствовал этот так называемый премьер-министр, присутствовало, посчитали, 4850 человек. За них. За Западный, да? Нет, за этого, который должен был стать градоначальником, а он представляет партию Никола Пашиняна, которые умирают из-за Запада, и которые сдают наши земли из-за Запада. Но я хочу сказать, что со всей страны смогли наскребти всего 4850 человек. А что касается тех, которые приходят сюда и последними ругательными словами позволяют себя тут Значит, говорю, машина стоит денег. У меня нет машины. Динамики стоят денег. Собрать толпу стоит денег. Я хочу сказать, вот те, которые организовали здесь митинг против российского посольства, они подпитываются извне. У них нет своего мнения. Вы понимаете разницу между мной, обычным человеком, пенсионером, и между ними? Моя разница в том, что я свою пенсию получаю, живу как могу. А они финансируются и проводят в жизнь политику за деньги. Это их работа. Я не знаю, что у них в голове. Наверное, за эти годы они уже и тоже стали больными. Но в любом случае, эти люди, которые приходят и горланят здесь, это люди, которые работают только за деньги. И никогда не думайте, что армянский народ их поддерживает. Это кучка. Если взять и посчитать, вот всех вместе, да, допустим, 500 тысяч человек, которых за деньги платят в эту партию, в другую партию, это все денежные, понимаете? Как только не будет денег, они улетучатся, как воздушный шар. Вот в чем разница между мной и ими. А я всегда говорила одно и то же, и сейчас говорю то же самое. И сегодня это моя величайшая боль, что, защищая мою страну, погибли русские солдаты. Я говорю, солдат – это для меня обобщающие, они офицеры, замкомандующие. Но это вот единое, понимаете? Потому что Суворов, который где-то в какой-то кровинушке своей, тоже армянин, он ложился и спать со своими солдатами и делил с ними последний кусок. Вы понимаете? Вот такие. И мы все армяне такие. Нормальные, никогда за деньги не продаются. И не будут продаваться. Пускай не надеются. Вот есть история еврейского народа, Массада. Вот эта история, когда все они погибли, но не хотели оказаться под легионерами римскими в 70-м году, да? Вот здесь будет то же самое. Им не сломить Арцах. Им не сломить Арцах, что бы они ни сделали. Покорить арцахский дух невозможно. Это народ, который дал стольких героев и воинов, что это просто ими не снилось. И поэтому невозможно их покорить. Они предпочтут умереть на своей земле, но не сдаться. И пускай Алиев с Эрдоганом не мечтают об этом, как и все остальные, которые сейчас на Украине воюют, между прочим. Потому что у меня та же боль за этих детей, за эту аллею ангелов, которая там образовалась. И знаете, вот я только что говорила про геноцид. Вот смотрите, они сейчас что делают? Они сейчас устроили геноцид славянского народа. Сейчас с двух сторон стоят славяне. Понимаете, что делают англосаксы? Та же Америка и Англия. Ну, эти все, которые организовали эту войну. Они уничтожают славянский ген. Идет геноцид славянского народа. Просто, к сожалению, часть из них, вот как вирус заходит, человек болеет какой-то болезнью, им внушили в голову,
эти нацистские идеологию. Но они-то носители славянского гена. Вот в чем моя беда. И у меня душа за этих парней тоже болит. Что идет опять-таки уничтожение, как в 17 году. Уничтожили всю аристократию, всех офицеров. Вот то же самое сейчас они делают. А думаете, случайно сказали до последнего украинца? Потому что понятие украинец и русских у них одно и то же. Это славяне. Они прекрасно это понимают. Лучше нас знают. Нет такого понятия по отдельности. Это то же самое, как, допустим, северная часть города и южная часть города. Ну и что? Это единая страна. Да, у каждого свой диалект. Мы даже в одной и той же деревне, одна деревня говорит на одном диалекте, соседняя уже чуть-чуть на другом. Но носители это одного гена. И это целенаправленно идет уничтожение славянского гена, уничтожение армянского гена. И я никогда не буду отделять себя от России. Никогда. Пускай там умирает, пускай там визжит, кричит этот Никол Пашинян. Мы с ним не согласны. Я его не выбирала. И тысячи таких же женщин, как я. Очень важно, что сегодня происходит повторение истории. Вот как перед большим геноцидом. У всех армян было собрано не только оружие, не только ружья, но и топоры и ножи. Потом всех мужчин убрали, в армии их просто убили, армян-мужчин, и остались дети, женщины и немощные старики. Сегодня происходит то же самое. Сейчас заставили, чтобы Арцах отдал все свое вооружение Азербайджану. Ничем не отличается. Тогда были обычные винтовки и ружья, сегодня это танки и ракетно-зенитные установки. Они заставляют обезоружить мой Арцах. А тогда, когда 100 лет назад они обезоружили, после этого они устроили резню. И второй вопрос, который я хочу всему мировому сообществу сказать. Когда сейчас везде принимаются законы, что армяне должны реинтегрироваться в Азербайджан. Я уже даже не хочу смеяться над этим словом, потому что армяне тысячелетиями жили на этой земле, а этот Азербайджан был создан Лениным всего лишь 100 лет назад. Я даже не про то. Я всего лишь хочу констатировать факт и задать вопрос этому мировому сообществу, говорит, идите, реинтегрируйтесь в Азербайджан. Один раз Ленин реинтегрировал. Я спрашиваю, где армянские жители Нахичевана? Где? В Нахичеване само слово Нахичеван Алиев не сможет поменять, потому что это слово раскрывается только по-армянски. Нахичеван – это Нах и Джеван, до того, как Ной спустился на землю. Это армянское слово. И армяне дали место этому слову Нахичеван. Они там тысячелетиями жили, а сегодня, во время советской власти, режим Алиева сделал так, что все оттуда уехали, нет ни одного армянина. Кроме того, они уничтожили их кладбища, все культурные ценности, чтобы не было следа. Ибо у Луки написано, если они умолкнут, то камни будут глаголить. И они поэтому и камни тоже просто перемололи, чтобы ни одного следа не осталось, что армяне здесь жили. И теперь они говорят, что армяне пришлые. Вы представляете цинизм, когда азербайджанец, который всего лишь 100 лет назад был создан, этого названия не было Азербайджан. Это северная часть Ирана, Атарпатакан называется. И их назвали Азербайджан. Все искусственное. Название национальности искусственное. Название страны искусственное. Каких-то несчастных 100 лет. И пришли коренных жителей, которые тысячелетиями жили на этих землях. Говорят, реинтегрируйтесь. Хорошо, если мы будем такие наивные, реинтегрируемся. Опять повторюсь, а где армяне и Нахичевана? То есть туркам реинтегрироваться невозможно не из-за того, что армяне не хотят мира, а из-за того, что топор свой ятаган не выпускает турок из своих рук. All right, so you see that here in Yerevan there are different opinions. Last night we saw the pro-Western opinion. Now we're seeing, obviously, the pro-Russian opinion of the locals here. We show you both sides, both opinions, every opinion that we can get. And you educate yourself. And we're learning as well.
So now we're going to move on and see what other facts and information we can find out as respectful as possible to these people here. All right, and we've just arrived back at Republic Square, and the police are putting protesters into police vans. So some arrests just happened. If we were here a couple minutes before, we would have seen more, but it seems like protesters were blocking this road here, and they got arrested. Several in this vehicle and several in that vehicle. We didn't see all of what was happening, but obviously it's all ongoing here in Yerevan. It's hard to say exactly what All right, you see how fast things go on. It goes from rather peace to arrests. And we see 3 people ourselves just got arrested on top of the ones that we just saw put in the van. Wasn't really sure what. It's not clear what the problem is. Why the people are getting arrested. At the time we got here, there was no one in the street. They just started grabbing people. I'm not sure exactly why. Maybe there's a reason. We don't see everything. But the situation here. Let's look this way. Находимся в площади Республики Армения. Несколько минут назад мы сделали акцию, чтобы они думали о наших детей, которые находятся в Арцахе. И эти красные билетами, они взяли 2 наших парней, из наших парней. Мы хотели помочь, и они меня вот так толкнули меня и ударили на пол. И никто, полицейский просто делал вид, что ничего не видит. И вот это наш народ. Спасибо. Какой митинг? Митинг для Арцаха, чтобы эти дети там без ничего. Они под бомбами они. Вот и Миджанский этот. Мы хотим, чтобы коридор, Лачинский коридор, они открыли, чтобы наши дети пришли сюда. Наши дети там очень в опасности. Но нашим правительствам это все равно. Нашим правительствам ничего не беспокоит. А вот им тоже фотографируйте. Эти люди просто вообще, они не люди. Они просто за свои деньги могут продать своих собственных детей. Что вы думал за Пашинян? Пашинян просто сделает приказы турка. Он как пришел... Предатель. Он предатель Пашинян. Турецкий агент. Спасибо большое. А почему такая повинная людей? Собирается такая толпа людей, поскольку мы хотим проинформировать наших соотечественников и всех, что происходит в Арцахе, и мы выбрали вот этот путь, поскольку остальные пути не работают. Мы хотим показать, что сейчас происходит этническая чистка Арцаха. Они там одни, там людей убивают, детей убивают, похищают азербайджанцы, там бомбардировки были и сейчас происходят. И мы хотим, чтобы люди поняли, чтобы что-то они от этого правительства потребовали, чтобы они открыли гуманитарный коридор, чтобы люди могли приехать сюда. Мы хотим это, и мы информируем про это вот этими способами. Мы информативные акции тоже сделали, когда людей призывали, чтобы они пришли завтра на митинг, и будем продолжать вот такие акции делать. А скажите, что правительство делает для Арцаха?
какие-то продвижения есть? Нет. Правительство, по правде говоря, ничего не делает для Арцаха, и поэтому вот такие акции, если бы они сделали бы, мы бы такие акции не сделали бы. И вот Арцах не находилась бы в таком плачевном, можно сказать, если помягче выразиться, состоянии. Спасибо. Пожалуйста. А вы сами откуда? Я из Лурийской области, но среди моих предков есть моя прабабушка из Арцаха. И это ничего не означает, поскольку главное, что в Арцахе живут армяне, это исконная армянская земля, очень древняя, там всегда армяне жили, всегда, даже когда, если где-то армяне не жили, но такого не было, но очень малых числах, в Арцахе всегда жили армяне, и это армянская земля. И я думаю, что вот интернациональная комьюнити, можно сказать, должен принять тот факт, что там люди живут, арцахи живут, а не армяне живут, а не азербайджанцы. Это армянская земля, это наша земля. All right, we're here on another day on Republic Square Center, Armenia, and we see some police here guarding the government building as normal. But one thing that's different here today is that right now Nikol Pashinyan is addressing the nation, addressing Armenia, and one thing he's already said is that the security structures that Armenia belongs to are ineffective. So what the locals here are telling me he means by that is that he's taking a jab at Russia. Now, I guess for the ones that are pro-Western, that's good for them. But for the people that are pro-Russian, they're pretty offended by this. And the pro-Russian protesters and activists, one particularly, tells me that Pashinyan is trying to bring Armenia into civil war and war with Russia. Now, these are his words, not mine, but we're here trying to show you, as normal, what's happening. Now, as you see, the square is calm, traffic's running normally, but another protest is set to go on this evening. Today's Sunday, and we're going to give a look at how today plays out. Does the revolution start? Does it not? Will Pashinyan be removed from office today or next year? Who knows? But we're going to see what happens here today in Yerevan, and quite possibly tomorrow move south to the border between Armenia proper, you could say, and Artsakh or Nagorno-Karabakh. All right, so we're doing everything we can to show you all the different opinions here in Yerevan and across Armenia. And now we're here with an Armenian politician, and we're going to talk to him about what the situation is now, and then in the past, and in the future. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно представить? Арман Абовян, депутат 7-го созыва парламента Республики Армения, политический аналитик. И можно сказать, как обстановка? Ну, обстановка достаточно напряженная. Вы видите, что творится в городе. Перманентно перекрываются дороги. Скажем так, происходит определенное движение. А это движение, оно, естественно, генерируется со стороны людей. Сейчас пытаются как-то, я не знаю, вот это движение использовать для, как правило, внешние игроки, да? Для представления ситуации в той или иной деструктивной форме, но я думаю, это неправильно. Все зависит от внешних факторов, а внешние факторы очень нехорошие. Турция и Азербайджан готовятся ударить по Республике Армения после того, как ударили по Республике Арцах. Предвоенная ситуация, и в нынешней предвоенной ситуации происходят достаточно нехорошие процессы. Вообще, когда мы пытаемся анализировать внутренние процессы, которые происходят в Армении, да, мы должны не забывать о том, что они сгенерированы двумя основными факторами. Фактор номер один – это практически непонятная, абсурдная, абсолютно сумасшедшая, да, политика нынешних армянских властей, которые после войны 2020 года начали резко менять вектор. То есть, вернее, им казалось, что они меняют вектор, потому что они настолько не умеют ничего делать, даже вот это, да, что они фактически привели страну вот к той ситуации, в которой мы находимся, то есть к войне.
очень большой риск войны, очень большой. Можем сказать, это неделю, как все произошло, как твое мнение? Ну, как все произошло? Турецко-азербайджанские войска ударили по республике Арцах. В результате этого удара произошло то, что сейчас фактически Арцах окружен, то есть находится в состоянии угрозы геноцида и этнической чистки. Там находятся также российские миротворцы. Напомню, что азербайджанские войска убили также 6 российских миротворцев, расстреляли. Также напомню, что в 2020 году азербайджанцы сбили российский вертолет. Также напомню, что во время блокады Лачинской дороги, где стояли русские миротворцы, представители азербайджанских спецслужб и так называемые НГО, да, МПО, напрямую провоцировали миротворцев, даже вот эти Z-шевроны, что есть, да, вот эти Z-шевроны издевались. В общем, делали все, чтобы спровоцировать русских. Азербайджан провоцирует. Да, это всегда так, понимаете. Несколько непонятно, откуда у России такое, знаете, благостное отношение, благостное, да, восприятие ситуации в нашем регионе. По одной простой причине, что бы они там ни говорили, Турция является извечным, ну, как минимум, оппонентом, соперником, а Азербайджан, по сути, да, является слугой Турции. И фактически то, что Турция не может или не хочет делать по отношению к России, исходя из каких-то, да, обстоятельств, это делает Азербайджан. Арцахский кейс это из этой же истории. Понимаете, армянское общество, оно ожидает, на самом деле, ожидает достаточно внятных, понятных реакций со стороны российских властей. При всем при этом нужно обязательно указать, что этому способствует вот, всей той ситуации преднамеренная, просто сумасшедшая антироссийская риторика, которую здесь нынешние власти и подвластные структуры, да, пытаются как-то вот постоянно генерировать. Это опасно, это глупо, и это для страны, которая находится в состоянии фактически войны, да, это самоубийственно. Как все произошло после арцахской вот, последних событий 19-20 сентября, люди поняли, что сказки нынешней власти, протурецкие сказки, проазербайджанские сказки о эпохе мира, о там отдадим, да, Карабах, там заживем якобы там, я не знаю, с азербайджанцами в мире и так далее, привели к тому, что сегодня под угрозой находится вся территория Республики Армения. Причем эта угроза, она не в воздухе витает, она проговаривается со стороны властей Азербайджана. 25 сентября азербайджанский парламент слушания проводит по теме Западный Азербайджан. То есть кочевые тюркские племена, которые появились в нашем регионе несколько сот лет тому назад, без абсолютно никакой, да, истории в регионе, так-то, естественно, есть у них там что-то. Сегодня официально формулируют претензии на всю территорию Армении, Ереван включительно. То есть мы имеем ситуацию, когда сейчас перед военным ударом Азербайджан готовит так называемую дипломатическую либо информационную подушку. Как вы считаете, что будет дальше с Арцахом и в общем Армении? Я, знаете, сейчас борются во мне две ипостаси. С одной стороны, да, вот такой холодный расчет, который ничего хорошего не предвещает, потому что турки и азербайджанцы не остановятся. Единственная их задача – это вытеснить нас из региона, либо уничтожить, ну и, соответственно, вытеснить русских и иранцев. Это однозначно. Вероятность войны, мягко скажем, очень высокая. Она очень-очень высокая. Что будет дальше? К сожалению, если не изменится курс политический, который мы сегодня имеем, да, тут дело даже не во власти оппозиции, а вообще глобально. Если в себя не придут, то нас ожидает война.
Вернее, она уже идет, горячая фаза, оккупации и так далее. На ноемвре 2020 Россия, Армения, Азербайджан договор trilateral agreement, можно сказать, за война прекратить на Арцах. И это должно нету война, мораторий 5 лет должно там. Но вчера местные армянские и Ереван сказать меня, они думали, что Россия виновата за война сейчас. Смотрите, суть в чем. Давайте сначала по документу. В 2020 году, 9 ноября, был подписан документ трехсторонний, который регулировал ситуацию, где не было ни слова о том, что Арцах должен перейти под контроль Азербайджана, ни слова о так называемых там зангизурских коридорах, там было только упоминание Лачинского, Бердзорского коридора. Армянская власть подписывает в Праге документ, пражский документ, где признает территориальную целостность Азербайджана. Фактически, те пункты вот в документе от 2020 года нивелируют. То есть Азербайджан что говорит? Он говорит, Армения признала территориальную целостность, все, что хочу, делаю. Это по документу очень быстренько. И, естественно, у нынешней власти есть задача две. Первое, будем так говорить, да, согласно своему видению, они должны исполнить волю Запада, волю Турции, Азербайджана, вытеснить русских из региона. Они это не скрывали, вернее, пытались как-то скрывать. Антирусские шаги, вот чем? Это каждодневно 24 часа пропаганда идет среди Сейчас. людей. Да, уже не сейчас, давно. Виноваты русские, виноваты русские. Да, это иррационально. Да, это иррационально. Это, конечно, идиотизм, но когда ты его повторяешь каждый день с утра до вечера, да, этот идиотизм, он начинает принимать, скажем, определенные формы. Дальше. Они сдали Карабах, Арцах. Отдали власти. Во время войны Республика Армения официально отказалась защищать Армению. Это факт, потому что власть сказала, что этим самым нас пытается втянуть в войну, понимаете? Что тоже является глупостью, потому что Азербайджану не надо нам втягивать в войну, он с нами воюет, Азербайджан. То есть фиксируем, что Армения не вмешалась напрямую в процесс войны. Но виноватых-то надо найти. А поскольку они в векторе западном, турецком, азербайджанском обслуживают интересы Турции, Азербайджана и западного вектора, то, естественно, обвинять должны кого? Не себя же. Все русских должны обвинять. Тем более это обвинение, оно четко ложится в программное видение политическое, которое у них есть. После России, естественно, придет черед и Ирана. К чему это приведет? Это уже привело к тому, что Армения фактически стала ареной борьбы между Востоком и Западом. То есть Россией и Западом. Сама за руку взяла, привела эту борьбу сюда. Мы территорией, у нас маленькая территория, у нас нет стратегической глубины. Да? То есть мы не Россия, мы не Украина, мы не Европа, мы не США. То есть у нас нет глубины, куда мы можем отступать. Турки, азербайджанцы это знают. Единственная их задача сейчас, используя антироссийский тренд, который эта власть разгоняет, пытаясь спасти свои кресла и оправдать себя за провалы. Хотя где они эти кресла будут ставить потом, я не знаю. После, если, не дай бог, война начнется. Но, тем не менее, например, они говорят, мы не допустим, чтобы Армения стала губернией. Кстати, это из-за длинных языков некоторых российских, я не обвиняю, я все же констатирую, ура-патриотов, которые какие-то губернии, что-то такое говорят, по-моему, даже там какой-то депутат на этот счет идиотизм высказал. У меня вообще ощущение, что в российском информационном поле есть, наверное, агенты какие-нибудь засланные, которые работают против России, против Армении, которые специально генерируют именно там антироссийские настроения в Армении. Но это не обвинение, это всего лишь как констатация факта, да? Потому что
К моему большому сожалению, мы сейчас стоим на пороге расчленения Армении или виляетизации, то есть поглощения Турции. Естественно, Пашинян этого говорить не будет. Он будет говорить ровно наоборот. Что вот сейчас идет процесс, который приведет к тому, что Армения станет губернией. Врет, нагло врет. Кстати, эта ложь, она многократно повторена, она же людям в голову заходит, а на самом деле он ведет страну к поглощению с Турцией. Что вы хочу будущее между США и Армения и Россия и Армения? Смотрите, я понял. Давайте поймем, что хотят русские, что хотят американцы. Американцы хотят создать логистические пути, неважно, будет Армения, не будет Армении, от Средиземного моря до границы Китая. Создать с помощью своего союзника, то есть Турции, союзника по НАТО. Кратчайший путь пролегает через территорию Армении, то есть через расчленение Армении. Что делают русские и иранцы? Для русских и иранцев сохранение Армении как страны, оно должно быть в приоритете. Потому что все понимают, если, хотя я в это не верю, но если вдруг русские и иранцы уходят из региона, то линия фронта будет пролегать по линии Ростов, Краснодар, Кисловодск, Моздок и так далее и тому подобное. То есть здесь мы имеем ситуацию, когда для Запада и Турции все равно мы будем или есть, но для Турции и Азербайджана не все равно. Мы должны исчезнуть согласно их государственной доктрине. А для того же Ирана, Китая, России, да, то есть для восточного вектора важно наше сохранение. Но это важно наше сохранение, оно должно принимать осязаемые, очертаемые формы. И мы очень надеемся, что эти очертаемые формы и сохранение независимой Армении, на самом деле независимой Армении, свободной Армении, демократичной Армении, Армении, которая не будет бежать и исполнять волю того же, да кого угодно, суть не важна. Это выгодно русским, это выгодно Ирану, это выгодно Китаю. А наше уничтожение, оно выгодно Западу, который этим самым, с одной стороны, вытесняет русских из жизненного региона, с другой стороны, создает условия, когда зона нестабильности перекидывается на российский Северный Кавказ и по всему периметру Средней Азии. Проект называется «Большой Туранский проект», можете ознакомиться, об этом и Эрдоган говорил, об этом и министр иностранных дел Турции Хакам Фидан говорил. Так что тут все уже ясно и понятно. Как это не делаем мы тут? Мы видим люди местные, которые за Россию, за Западные США. Сколько процент вы думал люди на Армении, которые хотят между Западными, которые хотят больше между Сложно Россией? сказать. Сложно сказать. Очень сложно сказать, сколько процентов или сколько не процентов. Тут самое важное понять, сколько процентов людей за Армению, потому что за Армению, за независимую Армению, за свободную Армению. Потому что если люди за независимую и за свободную Армению, они никогда не будут портить отношения с русскими, с иранцами, с китайцами, да и с американцами. Понимаете? Эта власть, она портит отношения, она исполняет заказ. Она говорит, что она пытается сохранить независимость и государственность, фактически эту независимость и государственность бросает турку в пасть. То есть идет, я понимаю, вам сложно понять, но идет бешеная манипуляция, понимаете? И именно за Никол Пашинян, что вы могу сказать за он и что он сделает за Армению? Именно он. Ну, Никол Пашинян является фактически проводником той линии, о которой мы с вами говорили. Фактически все, что он обещал, не исполнено. Вернее, исполнено с точностью ровно на 180 градусов наоборот. Ну, что можно сказать? Политика, проводимая нынешними властями,
во главе с Пашиняном привела нас вот к тому, что мы потеряли Арцах, что мы стоим перед угрозой расчленения. В разные периоды его провалов были виноваты разные точки. Там сначала взяточники, потом бывшие, теперь русские. Завтра будут виноваты иранцы, потом инопланетяне. То есть это не оценка человека. Я стараюсь, знаете, в политике не оценивать, да, людей как просто там, не знаю, нравится, не нравится. Это те факты, которые есть сейчас налицо. И эти факты, вы находитесь в Ереване, и вы сами видите. А то, что сейчас мозги людям обрабатывают, это факт. Несколько дней назад мы слышали отчет сказать, Пашинян или власть пытаться не пустить беженцы от Арцаха на Армению. Это правда или нет? Смотрите, слухи есть, но вместе с тем могу сказать, что власть рассматривает беженцев как угрожающую для них, да, массу людей, десятки тысяч человек, которые по факту придут и спросят ее, скажут, в Конституции Республики Армения написано, что государство обязано обеспечить безопасность граждан Армении. У них у всех армянские паспорта. Его спросят, в Конституции и в Декларации независимости написано, Армения является гарантом безопасности Арцаха. Почему ты не вмешался? И вот этих вопросов, естественно, они боятся. Что касается въезда, не выезда, у меня, я очень много об этом читал, очень много слышал, но на сейчас у меня фактологических, кроме моих каких-то там, я не знаю, выводов, ничего нет. Знаю, что власть сейчас заявила о том, что готова принять беженцев. Даже цифра озвучивается, что готовится плацдарм для приема 40-50 тысяч человек. Но там 120 тысяч человек. То, что Азербайджан будет, с одной стороны, показывать камеры, как он интегрирует, как он там паспорта дает. Причем, когда они говорят про паспорта, очень смешно, потому что они либо не понимают, что они говорят, либо считают людей за идиотами. Есть такое русское выражение: бьют по морде, а не по паспорту. Понимаете? То есть раздача паспорта это не является гарантией. Естественно, Азербайджану нужно там 1, 2, 3, может 5 тысяч человек, чтобы показывать, вот смотрите, они толерантны и так далее. То есть звери, которые убивали людей. Да? Да, естественно. Звери, которые убивали людей в Баку, Сумгаите, Мараге. Во время вот этих событий у нас 300 погибших и 300 пропавших без вести. Которые расстреливали русских миротворцев. Которые унижали Россию как только могут. Они сегодня очень толерантные, пытаются показаться, такие хорошие друзья русских. Ну, именно что люди понимают, если Армения не пустит, они не могут уезжать в Арцах, и Азербайджан контролирует Арцах, и Нагорно-Карабах, что будет произошло за самое большое Армения там? Что будет, если они не могут Армения, если они просто там? Их перебьют. Да? Естественно, их перебьют, создадут условия, либо перебьют, либо создадут условия для их выезда. Не будут там жить армяне, не могут жить армяне в фашистском обществе, нацистском обществе, где в школьных учебниках написано, что я не человек. Не могут жить армяне в стране, которая основана на турецких штыках в 20 году из пришлых кочевых племен закавказских татар, которые получили свое самоназвание азербайджанец в 30-х годах 20 века. Не могут армяне жить в стране, где героизируют убийц армянских женщин и детей. Не могут армяне жить в стране, где президент страны называет нас собаками. Это исключено. And last question, последний вопрос. Что, если вы могу поговорить иностранцы на Западной, на Европу и США, что они должны знать? Что вы могу сказать за них? Важно, западные люди знают. Мы должны сказать следующее. Мы очень ценим поддержку на разных площадках международных, да, Франции, там, не знаю, заявления от западных стран. И вот для нас это очень важно, спасибо. Но это не работает. Если вы называете Алиева диктатором и так
печетесь о том, чтобы нас, нашу страну, христианскую Армению, не уничтожили, вводите санкции. Ни одной санкции не ввели. Вы рассказываете о том, как они убивают нас в своих газетах, но в то же самое время покупайте у них газ и нефть, на деньги которых они убивают нас. Государство Израиль, с глубочайшим уважением отношусь к нему, построено потомками людей, переживших Холокост, а сегодня государство Израиль вооружает тех, которые устраивают геноцид. Это в голове не укладывается. Европа, которая прошла через ужасы фашизма, сегодня фактически покупает у фашистов, нацистов газ и нефть. Понимаете, двойные стандарты, это все мы знаем. Но в конце концов, любое государство, любая политическая система должна быть ответственна за то, что говорит. То есть, если она сказала, она должна делать шаги. Если вы обвиняете его в диктаторстве Алиева, а вы обвиняете его в диктаторстве и требуете, чтобы он соблюдал права человека, либо он не убивал армян, как минимум, тогда докажите это делом, введите санкции. Введите санкции, не покупайте у них газ и нефть. Вот когда вы это сделаете, тогда мы поверим, что вы искренне. И еще, что я могу сказать за армянский диаспора? Диаспора? Да. Братья, друзья, ребята, держитесь. Я знаю, вы там сейчас все с ума сходите, потому что вы далеко, мы здесь. Знаете одно, Родина – это не власть, Родина – это не люди, которые у власти. Родина – это вы, это мы, это наша страна. Это Арцах, это Западная Армения. Родина, она у вас в сердце, у каждого из вас. Не верьте никому, Родина нуждается в вас. А вы нуждаетесь в Родине. Это как ребенок мамы нуждается, а мама в ребенке. Не слушайте никого, не верьте никому. Мы можем вырвать ядовитые зубы у турецкого дракона, который опять на нас раздевает свою кровавую пасть. И мы это сделаем, и сделаем с вашей же помощью. Спасибо большое. I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the center of Yerevan at Republic Square. And as you can see behind me, there are thousands of people here for a rally or protest, whatever you want to call it, for the calling to remove Nikol Pashinyan as Prime Minister, and as well calling to open a humanitarian corridor in Artsakh or Nagorno-Karabakh and just solve the problem there. Because as you know, 5 days ago, Azerbaijan broke the trilateral agreement and opened fire on the Armenians in Artsakh. This trilateral agreement was signed in November of 2020, ending the 44-day war between Armenia and Azerbaijan in Nagorno-Karabakh, or the Republic of Artsakh. So let's see what these people have to say tonight and how this day is going to play out. Will today be the day that they push on into the government building, or more unrest and violence continues, or will things be quiet? We hope things are calm, peaceful, and quiet. Ամեն ինչ ամեն ինչ Why are you here? Because the people, I am with my people. I'm professor of State University, and I am with people. We are going to say to these people, we are not going to have new genocide for Armenia. You know, they are repairing that. Who Never. is repairing it?
Who? The Turks and our government now. 20,000 people, they are hungry. And nobody is saying anything. Where is the democracy? Where is? Human rights, we don't need them, the democracy. No, really. Where is the human rights? Shame on US, shame on Christian world. Shame on Europe, shame on Russia. After the blockade and making people hungry, disarming them, facing death, 120,000 people are facing death in front of a dictator who suffers, his people suffers. What's going to happen to the Armenians there, who've been rooted for thousands of years in that region? These are the original people of that land. It's not about geopolitics. We are not the wood of the geopolitics wars. We don't want to be the wood for that war. If NATO wants to fight Russia, let them have the manner to go and fight directly, not during our people. All right, so now we see the people have broken away from Republic Square and are marching through the streets of Yerevan. All right, now we can hear the people chanting Nikol, as in the Prime Minister, a traitor. All right, and now we see for a brief moment the group of protesters stopped in front of the National Security Service building and did some chants, and police guarded the building. Now we're moving forward. All right, so the protesters are about to come to the Ministry of Internal Affairs, which is heavily guarded by police here. Everything's been pretty calm, no violence yet, but we'll see how things play out. It seems like something's starting to erupt now. Ну, люди не хотят видеть Никола, потому что он не представляет народы Армении. Он преступник, и мы все за Арцаха, мы все за Армению, и мы хотим, чтобы они уехали. Правящая партия должна уехать, Никол должен да, и не только отставку, не только Никола, правящая партия. Мы все против. По-моему, на этот раз уже все-таки это конец, и все-таки народ победит. Я из Карабаха, из Арцаха. Родина, моя родина, я родился в Мартакерте. Сейчас я там живу. Просто за блокаде я остался здесь. Уже 9 месяцев я не могу ехать до Арцаха. А сейчас Арцах уже продал эту скотину, наш премьер-министр. Он продажный шкура, он продал нашу родину. Мы собрались здесь уже 5-й день. И требуем, чтобы эту скотину наш премьер-министр выгонит. Мы за это здесь собрались. Как вы считаете, что будет дальше? Дальше мы обязательно будем эту скотину снимать и будем Арцах забрать обратно, и люди поедут там жить. Могли бы представить? Как? Могли бы представить? Я из Мартакерта.
Я работал старшим архитектором нашей республики, Карабах-Арцахи. Я работал потом, после войны, я воевал, до 96 году я из службы вышел, работал 14 лет председателем совета нашей Джераберт, село, и Айкаджур. Как вас зовут? Меня зовут Элбрус Бударян. Очень приятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Ոչ մի ուրիշ պետություն, ոչ մի ուրիշ ազգ չի անելու, պարտավորել չի անել։ Որտեղ որ կլինեք, միացեք անանազամբությամբ։ Ձեր համար ենք անում, այս թուրքին հեռացնենք, այս թուրքին։ All right, so another day of protest has passed here in Yerevan without really any violence that we saw. The protesters are just marching up this side street here and about to reach Republic Square. So it looks like we're gonna move a bit south, possibly down to the Sunik area, maybe to the city of Goris, which is near the Lachin corridor, which is where the blockade was. It's purportedly there are some refugees from Artsakh being taken there by the Russian peacekeeping contingent. And we will see and bring you everything we can on the ground, as we always do. All right, so we've just left Yerevan and we are headed south to the border between Armenia proper and Artsakh. We're going to try to get into Artsakh or Nagorno-Karabakh, see how that plays out. But also, purportedly, there is some of the first refugees that were taken out of Artsakh by peacekeepers, Russian peacekeeping force, onto the border towns. We're going to try to locate them, talk to them about what's really going on in Artsakh, about what the facts are, so we can bring you the real truth that you're not going to see in the mainstream media. All right, we want to give you a little bit of situational awareness, where we are, what we're doing. Right there behind me you see Mount Ararat, big Ararat, small Ararat, and that is currently in the country of Turkey. Now, of course, Ararat was part of the Kingdom of Armenia, but of course there was the Armenian genocide that stopped that, and that's why there's so many Armenians around the world. Because they all scattered when so much of the Armenian territory was taken by the Turks. And I mean, this territory was fought over by the Turks, Armenians, Persians, Mongols. And so there we've got Turkey. Here we've got a bit of Turkey, and then on the other side, Iran. And here we've got an enclave of Azerbaijan here on the border of Armenia, Turkey, and Iran. And that, just over those mountains, is Azerbaijan, but Nakhchivan. Main Azerbaijan is in that direction. Now, during the first Armenian-Azerbaijan war, from that area, Azerbaijan fired on to the roads, the main road going from here south, which was how to get to Nagorno-Karabakh or Artsakh, where the major fighting was going on. So that up on the top there is the last base or position, you could say, of Armenian soldiers before heading into the Azerbaijan territory. And we're going to go along this road that had intense fighting. Show you a little bit of that as well. Nakhchivan, что это? Азербайджанская территория, что это? И до этого что было? До этого, если глубоко в историю, то думаю, что это результат большевиков, то, что Нахичеван был армянским, но это все знают. А так Ленин
Сталин отдали это Нахичеван, Азербайджану, большевики. Сейчас И там на Арарат тоже был армянский, да? тоже был И- Западная Армения, тоже была Арат. Тоже большевики отдали все Турцию. Это был как время армянский геноцид, да? Да, это было не после геноцида, геноцид в 15 году, а так в 21 году, 20-21 году, 1900. Вот отдали Турции. И как вас местный думал за это? Ну как сказать, обвинить так большевиков, ну решают они, на этом территории они как бы решают. Или Турция, или Россия, или Иран. Но решает в основном Россия. Вот тогда решал Советский Союз, сейчас Россия решает все в основном. И что вы чувствуете, что произошло в Арцах сейчас? Ну, трагедия, что можно чувствовать? Трагедия. Если вот этот политическим решением можно было решить вот этот вопрос, чтобы не гибли вот этот молодежь, ну, немало, вот сколько людей страдало из-за этого конфликта. Если могли бы решить вот этот вопрос политическим путем, лучше было бы решить так. И кто виноват в этом все? Виноват? Ну, все виноваты. Кто виноват? В первую очередь армянский народ, я думаю, я тоже виноват. То, что мы избрали вот этот путь, и вот результат вот такой. Каждый народ достоин своего царя, как я думаю. Вот так. Результат наших действий и недействий. Можно было вопрос решить, я думаю, сразу. Мы не согласились с чем-то, то они не соглашались, не знаю. Не могу точно сказать, кто виноват, но в первую очередь мы виноваты. Вы был воевать? Нет, я не воевал. Ага. Где мы находимся сейчас? Мы в Ерашке находимся. Территория Армении суверенная. Понял. Как зовут? Артур. Очень приятно. Спасибо большое. All right, so now you can get quite a better view of Mount Ararat behind me. Came up a little bit of ways, and you see this mound here that lines the highway. This is because I said this highway was heavily bombed in the First Karabakh War by Azerbaijan from Nakhchivan. And we can actually see here a big kind of a concrete bunker. Not really clear if it's actually from the war or if it was put up as a watch post after. But it's pretty interesting. And if we go over here, we can see the border of Nakhchivan and Armenia, Azerbaijan and Armenia, where intense battle has happened. Да, вот, Z. О. All right, so we're pushing on for you. We've come a little bit farther, still in the mountains between Nakhchivan and Armenia. We see here a big Z, which many of you know the Z is a symbol of the Russian-Ukrainian war and pretty much the Russian military right now. Now, this Z is here because this place has a special meaning for the Russians, and especially the Russian military. Here we see flags and a memorial, and that's because in November of 2020, at the very end of the 44-day war between Armenia and Azerbaijan in Artsakh, Azerbaijan shot a Russian helicopter out of the sky right here. And it came down on this exact place and killed 2 Russian soldiers. Now that
2 Russian soldiers then and 6 now. Total of 8 Russian soldiers killed by Azerbaijan over the last 3 years. From Azerbaijan aggressiveness onto Armenia and Nagorno-Karabakh. Because this is Armenia, and they fired it from what is known and controlled by Azerbaijan, Nakhchivan. So they fired and destroyed a Russian helicopter in November of 2020 and killed the Russian soldiers in it. And the helicopter crashed here. So let's have a little bit of a closer look at the monument itself. I think we just found either a piece of the helicopter that was shot down 3 years ago, or maybe a piece of the rocket or a rocket. This is very surprising. It was just laying right here. If you know what this is, comment below, please. All right, so we just arrived in Goris, one of the, well, I'd say the biggest border town in this area. And we're gonna have a look around here, see if there's any refugees. Maybe we'll stay here tonight. Maybe we'll go on a little bit more. We've got some information of a village right on the border that supposedly have some refugees there. It's kind of a rainy day, as you see, but we're gonna find out what information we can find out here and bring it all to you. So right now we've made it to the village of Krasnodar, which is a border village to the border between Armenia and the Republic of Artsakh. The refugees have been coming to this village. It's reported over 6,000 have been evacuated with the help of the Russian peacekeepers and on their own, we're told. There's 2 roads that come from Stepanakert. One is the Lachin corridor that goes this way, but the new road coming from Republic of Artsakh is where the refugees are coming from on the other side of this village. And behind me, you can see the tents, which are temporary housing for the refugees as they register coming into Armenia. And right now, people here are waiting at this checkpoint to meet with their families. The people on this side of the checkpoint are the families of the refugees, the people that were living and evacuating their homes, unfortunately, from the Republic of Artsakh or Nagorno-Karabakh. And we're going to continue on to push this story as much as possible to show you everything here on the ground. But this is the situation now. So, over 6,000 people reported coming out of Nagorno-Karabakh or Artsakh, and their families waiting for them. Here, and we can see the actual tents where the refugees are in temporary housing. This is the first part of the temporary housing here. Можете сказать, что вы будете делать, что вы сделаете сейчас? В данный момент я пока не знаю. Ну, говорят, что у нас там. Ну, у меня там брат сейчас в данный момент. А, твой брат, да? Ну, двоюродный брат, мы ему ждем уже сколько. Вот так. Он от Арцах, да? Да, вот там Арцах, вот ждем. Ага. И вы откуда? Что? Вы откуда? Мы откуда? Да. Мы из Эшмятина. Ага. Это там? Ну, где Армавир. Армавир? Да. На Россия? Нет. Нет. Где Армавир? Армавир, Армения, да? Да, где Армавир, ну, село Октябрян. 15 километров
на север. Ага, Где окей. атомный Мецамор. Ага, на Армении. И брат от Арцак, да? Да. Ага. И как долго вы уже ждете здесь? И с 8 утра. Ага. И думал он скоро? Ну, думаем, скоро, ну, до сих пор нет, не знаем. А связь с ним есть? Нет, связь тоже потерялась. Уже сколько часов? Но он Уже знает, что... 4 часа. А он знает, Связи что вы нет. здесь живете, Ну, знает, конечно знает. Но связи нет уже сколько времени. Он был сказал, вы что произошло там? Ну, где там? На Арцак. Он сказал, вы что информация? Нет, мы с ним и утром только поговорили и все. И он сказал, что был? Ну, что... сказали нормально, уже сел в машину, приезжает сюда, и все, связи нету. Уже, если 4-5 часов, уже связи нету. Есть кто мешает беженцам там? Или... Не знаем, вот это мы уже не курсит, кто там мешает, что делает. Ага, понял. И что планируете дальше? Ну, дальше мы ждем, не знаем. Дальше ждем. Вот не знаем, что в данный момент, где он, вот честно, вот не знаем. Не знаем, с кем вот едет сюда. Знаем только, что вот сел в большой машина, КамАЗ или там. И все, он должен уже давно быть здесь. Но до сих пор нету. Вот так. Как зовут? Мне Гагик. Очень приятно. Здравствуйте, могли бы вы представить? Я жду моего другу семью, они не нравятся. Нет, я отдельно пришел. В мою машину пришел. Скажите, что вы здесь делаете? Я пришел, жду моего друга семьи, они из Степанакерта ходили с утра. А со скольки вы уже ждете? Уже 10 часов. И они знают весь дом? Да, я с ним поговорил с утра, они вышли, мне позвонили. А последний звонок был, они были в Лисогоре сейчас. 3 часа назад поговорили, а там просто пробки. И очень тяжелые идут. Говорили, что 50 машин А пускают. известно ли, как азербайджанцы относятся? Нет, просто я знаю, что у них 2 машины были. Просто один машину оставили там, потому что бензин не нашли. На одной машине 20 литров бензин был. Сейчас жду, бензин тоже принес. Посмотрим, куда ездят. Там на один машине 10 человек. Что остальные должны сидеть здесь, чтобы я ехал. Один машина 10 человек? Да. Большая машина, минивэн или обычная? Нет, вот такой машина. Ага. Там ребенки, жена, мать, отец, ребенки. А бензина в городе, то есть нет? Нет, только сегодня нашли 20 литров уже. И мы считали, что 100 километров будет приехать, взяли это 20 литров. До этого пункта приехали, отсюда тоже бензин наливали. Как зовут? Их имя? Нет, Ваха. Меня зовут Ваха. Ага. И вы откуда? Я из Армении, из центра. В Ереване живу. Ага. И вы сделать, они с тобой дома, да, или как? Дом есть, мы нашли дом, они будут там. Потом посмотрим, что будут делать. Или на работу найти, как не знаю. Спасибо большое. All right, so we're just about to get out of here, but we just saw 2 buses full of refugees leaving from here to what appears to be the city of Gordes, which we said was the biggest city here on the border. And we're going to be meeting the refugees there tomorrow, because we're told there's several times a day buses coming from here taking the refugees after they register to Goris and to move on. And we can see the traffic jam that is going from Nagorno-Karabakh or Artsakh there. All
All right, so right now we're back in the center of Goris. And unfortunately, as we were at the border last night, just as we were arriving, we found out a little bit later, there was a very horrible tragedy in Stepanakert, where right now it's reported over 270 refugees were injured in an explosion at a fuel station, one of the few fuel stations that was set up to give the people enough fuel to make it out, the refugees. It seems that it was an accident. There's no accusations of, firing at the location yet. We don't have all the information, but the fact is that there's been confirmed 20 fatalities, and it's reported over 270 injuries and many people missing. So this was a gas station that had a tank exploded. So if they're missing, it's not looking good. And we can see some of the footage of the just after the explosion and at the hospital, and we can see that here. And right now, there are helicopters going back and forth around Goris. We hope that those are medevacs that are evacuating the injured to Yerevan. And we can see a couple of those videos here that we took a bit ago. Now, on to the story at hand here in the center of Goris. And of course, we hope all those injured people, let God be with them and their families, and of course their fatalities as well. But here in Goris, we can see many refugees here in the center. And if we take a look over here, this is the House of Culture, where it seems is set up as the hub for aid getting to refugees. Now these are the refugees that take the buses from where we were yesterday to this location to move on and get more help here. Now we've witnessed there is Red Cross members outside and inside giving different types of aid to the refugees here. We're not sure exactly the extent of what's happening inside, but we're going to find out as much information as we can here on the ground. Сказать, что вы сделали сейчас? Что сейчас сделали? Да. Ну что делать? Без родины, без дома, что сделать? А вы откуда? Не знаю. Из Степанакерта. Когда прибыли сюда? Когда прибыли сюда? Сегодня утром. А с кем вы ехали? С семьей? С семьей. Нет. Много. Нет. Можно вопрос, что произошло? На войне, когда Азербайджан атаковал нас, нашу родину защищали. Вы военным были? Да. Что будет дальше? Что будет дальше? Не знаю, что будет дальше. Все крупные, все нас не поможет, ни Россия, ни Америка, ни все. Что делать? Не знаю. А вас что-то вам замещает? Ущерб какой-то будет? Нет, ничего. Я стал, у меня нет документов войны, потому что зажгли, чтобы мы смогли уехать в Армению, чтобы наших данных не было. Скажите, как дорога? Как вы проезжали? Мы сутки поехали на мосту, азербайджанцы так самодовольно проверяли нас. Ну, можно сказать, издеваются с нами. Плохое было отношение, да?
So Izvanice. Получается, семья. Да, жена. Жена и сын. Ну, надеемся, что когда-нибудь наша Родина будет наша. All right, so one thing that should be noticed, this flag right here is the Republic of Artsakh flag. They seem to put it up just for these refugees here. The flag over the administration building is the Armenian flag, of course, but this is the Republic of Artsakh flag. And so we see some more of the helicopters flying over above. Now they're coming from the direction of Stepanakert. So this is probably the 15th, 16th helicopters we've seen today. So we pretty much can believe that those helicopters are medevacs that are evacuating the injured from the tragedy last night. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, откуда вы прибыли? Степанакерт. Как вы сюда попали и что вы оставили там? Сахар. Все оставил. Все осталось, да? Да. Как вы проехали сюда? 1 суток. Сутки ехали? А почему так долго? Почему так долго? Шаттл или мекинаны? Шаттл. А с кем вы уехали? Автобусներով տարահանել են։ Семья? Да. Муж осталось. А муж осталось? А муж военный? Нет, милиционер. Почему осталось? Գործերով на работе. Надо был там, да? Сколько детей? 2. Нет. Скажите, пожалуйста, какие ваши дальнейшие действия? Не знаю. А вы регистрацию проходили? Нет. Будете проходить? Да. Ну, вы планируете в Горисе остаться, либо в Ереван? Что в Тагине, или мы стогоник ведь он панорапис? Не знаю, да? Нет. Извините. Спасибо большое. Excuse me, do you speak English? Yes. Can you tell me what you're doing? We are just passing out apples, water, and Snickers and stuff to people that are hungry and want a snack. Why are you Diapers. doing that? Because people that flee their home, we just want to provide something for them that, they just brought all their belongings over and stuff, and that's the biggest thing is we just want to put a smile on their face, but also just show them that, there are people in this world that care about them. And who are you? Zach. Okay, with what organization or? So I am currently living in Agarok, and I just teach English there. So you're just here on your own ones, yeah? Yeah, we're with a group from Hope Language Center. That's the name of our school. And what is it? Hope Language Center. Hope Language Center. And you guys are here just to help people? Yes. Great. All right, thank you very much. Yes, sir. All right, so you see another helicopter right above me here. I just wanted to make a point to show you that these helicopters are just keep coming. So it seems like there's active evacuations by medevac going on from Stepanakert to here, evacuating the victims of the tragedy last night when the gas station exploded. So we're going to bring you all the information we can. Keep bringing you updates. We're going to bring you a film and bring you everything here on the ground. Can you tell us what's happening here right now? So right now we have refugees coming in from Artsakh. As we know, they've been in a blockade for 10 months now. Just a couple of days ago, I think it's the 4th day now, the 3rd day actually, they've been allowed out of Artsakh, so they've been coming in buses and buses.
The first day was about 1,000 people, and then every day there's a bit more and more. So what we have here now is the community centre where they're coming straight off the bus. We're in Gordis now, which is the second town after you pass the border into Armenia. And so the people are coming off the buses straight here, and they are just giving their names, letting them know who they are, so they know who's left and who's here. And after that, we have set up a tent over here where we are providing them with basic essentials. There's food, they can have a hot meal, they can have a cold meal, and there's also clothes on the way. It's coming if they've left anything behind that they don't have on them right now. We have that ready for them as well. And yeah, that's what's happening here at the moment. And yeah. Okay, and where is the financing coming from all this? There's a lot of us. So I'm from Australia myself. In our team, there's people from Armenia, there's people from America and Canada. So what we're doing is messaging our family, messaging our friends. What we're doing is collecting funds from there, showing them the situation here with videos and photos and live updates and live on Facebook and showing them the situation. A lot of them are already aware. A lot of the Armenians in the diaspora are already aware, but then they are also spreading the news to non-Armenians, and the non-Armenians are willing to donate, willing to help. We are also putting our own funds in as well if we need to. And yeah, that's how the funds are coming for this. Yeah. Okay, and if somebody wants to donate, how and where can they do it? So we are under the organisation of All for Armenia, seen on my shirt over here. They've been operating since the 2020 Artsakh war. So they have a donation link via their website, but also because we have diasporians here, it's a little bit quicker. If we have an Australian bank account, someone sends it from Australia to an Australian bank account, we have direct access and quick access to the funds. Same with an American bank account to another American bank account. Otherwise, internationally, wherever they're from, they can donate via the All for Armenia website. Okay. And all their updates are also posted on there as well. Okay, great. And can I ask you, what, in your words, has been happening over the last week in Artsakh? So, as an Armenian, it's very emotional, very hard. We have family and friends in Artsakh, and it's hard to put it into words, really. It's half of me is glad that they're safe, finally somewhere safe, somewhere they can get food, somewhere where they're not deprived of something. But it's also very sad they've had to leave somewhere that they've lived their whole life, set up their whole life, and have to come and restart from, if not scratch, then almost scratch. What do you believe would have happened if the Armenians, the ones that have already left and the ones that are there, if they do not leave when Azerbaijan controls Artsakh? What would happen? I don't even want to think about that. They've spoken about integration and stuff, and we've seen the brutality from Azerbaijan. They are cruel, they are violent. I don't even want to think about what they would do if some Armenians stay behind. So we just... Personally, everyone has a different opinion, but personally I want our Armenians safe with us over here. We'll provide them with what they need and help as much as we can. But I understand if they do want to stay, but I just don't even want to think about that situation. Understand. And about the tragedy last night at the fuel station. That's very upsetting. Very upsetting. We were up all night, couldn't get some sleep. Just our minds were there, trying to get in contact with people that we know, trying to get in contact with people that know who was there or whatnot. That was very sad. It's also very suspicious, in my opinion, again. Very suspicious. That fuel, from what we know, that gas was sent from Azerbaijan themselves. If that was planned, if that wasn't planned, I can't speak on that. We don't know that information yet, but it is very suspicious. They're trying to get out of there, they're trying to catch a break, and something like that happens. It's not something someone would do on purpose. Mm-hmm. It's not something that like an Armenian would do on purpose. Understand. And can you just briefly introduce yourself, who you are and what you do? My name is Saro Tahanyan. I am born in Australia. I'm obviously Armenian. Speak Armenian at home with my parents. I went to an Armenian school in Australia. There's one big one in Sydney, which is where I'm based. But I've been coming back to Armenia every year, almost every year, since 2011. I came here for the first time in 2011. I fell in love. I met my cousins. I met my family here, and I've been back every year since. It's just a place that I want to be. It's where my heart is, and a whole lot of me is my personality is based around being Armenian. All right. Well, thank you very much. No problems. Thank you. Что вы сделали здесь? Что вы сделали здесь? Что вы делаете сейчас здесь? Хочу зарегистрироваться как беженец. А вас откуда? Я из Степанакерта. Как обстановка там?
Ну, как сказать, очень плохо. Ну, конечно, мы же потеряли Степанакерт, оставили все там и пришли сюда. Не знаю, почему мы пришли. Как долго вы был здесь? Не знаю, как долго, что? Сколько вы здесь уже? Уже вчера пришел сюда. Приехал сюда. А скажите, пожалуйста, как дорога? Дорога, как сказать, сейчас скажу. Дорога, ну, мы побоялись, но не мужчины, а женщины боялись, когда перешли этот Лачинский коридор. Так было, да. Очень страшно было, ну, что делать? Есть кто мешает там? Не, никто не мешает, просто там пробки. Когда последний раз был прилет на Степанакерт? Когда последний раз был прилет? Прилет? Ну, бомбили ли Степанакерт? Не бомбили. 19-го, когда начался война, это, ну там это один день. Можно я по-армянски скажу или по-русски надо сказать? Я так не могу. Сейчас скажу. В общем, обстановка как? Обстановка, ну, нормально. Ну, там у нас заправка взорвалась. Мне кажется, что вы уже это знаете. У нас там раненых и мертвых везде тоже есть. Там, ну, например, мои родители еще, они не пришли, они там уже 2 дня ждут, чтобы машины было, автобусы приезжали отсюда и принесли сюда. Ну, а вы на автобусе ехали? не, мы на частной машине. Ничего не смогли с нами принести, все так плохо было. Не знаю, Когда вы как через сказать. Азербайджан проезжали, как они относятся к Ну, людям? ну как сказать, я не могу сказать, потому что не обращал внимания, знаете почему? Потому что так обидно было для меня, когда они смеются, как мы уезжаем около них, да, так обидно. Я не могу говорить. Спасибо большое. All right, so right behind me there are some nurses that are treating a man who was shot. What they told us off camera was a civilian man that was shot while trying to evacuate Artsakh, shot by, in their words, of course, Azerbaijan forces. This is what they say. Что это вот? Вы можете сказать? Сквозное ранение у гражданского лица, потому что наш пациент взрослый. Расстреливали это азербайджанцы, расстреливали людей, которые находились в селах. Соответственно, люди сейчас, выезжая в течение 2 дней, он сидел вот в таком вот состоянии, нога вся отекшая, как это дальше будет происходить, мы как бы не знаем, вопрос в этом. И он... Из какого села? Ну да, село сейчас я не могу сказать, потому что я не знаю, как это все освещать. Это Мартакирский район. Понятно. Вот. И именно вопрос в том, что часть села она погибла, а часть села вот раненые и так далее, изувеченные есть, женщины и дети. Надеюсь, эта информация дойдет до мировых лидеров. Он точно мирный, да? Он абсолютно мирный, он взрослый. Ну вы же видите, что это взрослый человек, он не молодой. Да, это точно мирный дети. Это один раз произошло, или есть много раз это произошло? Гражданский Очень много людей гражданских было расстреляно. Преднамеренные расстрелы гражданских были. И это прямо везде происходит. Он был на этой машине? Нет, он не был на этой машине. Они расстреливали и машины, они расстреливали и людей внутри тех поселений, где они были. Это были ясли. Все, дорогие, на этом достаточно. Спасибо вам большое. Alright, so you see how we come across different horrible situations as we go. It's horrible to see civilians being fired on. And we talked to the nurses, the doctors, and they said that it's not just one time, it keeps happening. All right, so now we are headed to the airport in Sisiyan, which is also a border area where
it's reported that the helicopter evacuations we've been seeing so many of are going to that airport before the victims get transferred to Yerevan or other places, to other hospitals. So we're going to see what the situation is there. We're also told that there's possibly Russian peacekeeping forces on site there. So we're going to see just what the real situation is and what information we can find out for you. All right, well, that didn't turn out exactly the way we thought it was going to. It was controlled, or you could say a base of Russian peacekeepers. They weren't super happy with us there, but not aggressive at all. Very polite, and just kind of told us no filming, no nothing here. And so now we're just going to kind of back off a bit and see if any helicopters come in and just, take things by ear. So here we go. All right, so we're here in the center of Gorz yet again. It's the cultural center, or refugee center is basically what it is now. And this is after it reported over 50,000 refugees have left Artsakh and gone through this and the other registration center, just basically help center to help the people on their way. And that 50,000 is roughly, depending on whose estimates you believe, Azerbaijanis are Armenians, roughly 50% of the population of Artsakh has already evacuated. So we're here on the ground to show you what's happening here. All right, so now we have found some children that we're going to talk to about what this war is like through their eyes, the eyes of the children of Artsakh. Скажите, объясни, как получился, что было, как начался эта война? Во-первых, как начался война с азербайджанцем и Арцахом? Было где-то 11-13 часов вечера, и начала артиллерия Азербайджана. Они начали стрелять в нашу сторону, в нашу деревню. Там и дом снесло, и там и деревья, и так далее. Мы запаниковали, садились в дом, в подвал заходили, сарай и так далее. Но потом как-то наше руководство говорили, что надо там идти, что азербайджанцы наступают, резать все и так далее, крушат. Мы пошли сначала другие деревни, потом туда тоже начали идти войска азербайджанцев. Мы пошли в Степанакерт. Там сначала было тяжело, потом нам стали дать еду, там говядину, там хлеб, буханку, так, черный хлеб. Ну, дали нас кормить, там одежду дали. Потом говорили, что надо идти в Армению, так сказать, можно здесь пойти. Но было 3 дня, в пути мы были 3 дня, потому что были пробки и так далее. Там, все, и так далее, мы оказались здесь. Вот так. Было страшно? Конечно, было страшно. Там и полиция Азербайджана пришла, там с мигалками начали что-то говорить, да. Ну, слава русским, что нас можно было спасти, хоть жизнь оставляя. Но что я могу говорить, что это нечестно, потому что в 2020 году, 9 ноября, была подписана бумага, которая означает, что до 2025 году наши земли будут наши, и Лачинский коридор должен был быть открытым. Но в 2022 году, 25 декабря, азербайджанские войска закрыли Лачинский коридор. Вот. А у тебя 2 братья, как там? Было тоже страшно? Ну, конечно, было страшно, они маленькие, но я понимал, что творится, что нас спасут, нас не убивают, потому что это это геноцид будет. Но им было страшно, но был дефицит еды, там сахара, масла, было только мясо и черный хлеб, который
Вот так было, да. Неделю назад, что Азербайджан стреляет? Они сказали, они только стреляют на военный объект. Что они был стреляют? Ну, они сначала, когда началась война, они в первую очередь стреляли в нашу деревню. И там они победили. Да, конечно. Они стреляли в нашу деревню, там попало в дом. Там, ну, к счастью, не было жертв. Но они начали резать людей. Резать людей, да? Конечно. Ну, знаете как, если они говорят, что мирные граждан, ну, мирным людям нельзя резать, ну, они же тоже мирные солдаты, правильно? Они же дети мирных людей. Ну, почему так? Ну, можно, да, им в плен взять, ну, не знаю, стрелять. Даже не давали этих трупов вывозить, раненых вывозить не давали. Потом, сейчас, ну, два дня назад, или не знаю, там наши МЧС, войска группы там, зашли и вывезли наших мертвых тел, да. У которых были руки отрезаны, там все в крови. Вот, да. То есть они дали собрать, правильно? Ну, дали собрать, но это было мародерство. Так, ты убил человека, почему резать ему ногу, там, не знаю, уши резать, там сюда, женщин убивать. Ну, знаете, в чем, не знаю, их нечестность, неблагородство, что они начали стрелять именно в обед. Ну, когда все солдаты были в кухне, они 2 или 4 снаряда там в кухню сразу, и стали деревню, танками там, вот так, да. Как зовут? Меня? Да. Меня зовут Гарник. Очень приятно, спасибо большое. Здравствуйте, скажите, откуда вы? Мы из города Аскерана. А что вы здесь делаете? Мы спасаем свои жизни, своих детей спасаем от азербайджанцев. Пришли сегодня, потеряя все, родину, дом, все, что у нас было, историю нашу. Теперь мы вот здесь ждем, чтобы нас отнесли в гостиницу в город Таллин. А муж ваш? Муж пока в город Степанакерте. Он хочет ездить на машине. А он военный? Нет. Воевал, но не работал военный. Скажите, а сколько у вас детей? У меня 4 детей. Вот маленький, пока нет 2 годика. Кормлю грудью, потому что в блокаде не было ничего. И витамины, все, что он получил от молока материнской. Как вы считаете, что будет дальше? Не знаю. Мне в прошлом войне мы тоже потеряли свое село. И это второй раз, что мы стали бездомным. И не знаем, не видим, что будет в будущем. Наше будущее под вопросом. Мы не умеем ничего, чтобы отдать своим детям. Ни родина, ни дом, ни имущество. Мы стали вот такими. Скажите, пожалуйста, как азербайджанцы относились к народу мирному? Ну, не знаю. Если азербайджанцы были мирными людьми, то не было вот все это. Вот это, что они дали конфеты или воду дали детям, это ничего не значит, что они мирные и хотят жить с нами. Это была наша историческая земля, и мы должны были там жить и умирать там. Они вот так с нами делали. Мы не готовы жить с ними, потому что мы не доверяем их. Они не мирные.
Скажите, пожалуйста, многие говорят, что азербайджанцы перерезали горло, руки, Да, ноги. и в прошлом войне, и в этом войне это было. А почему они так делают? Как вы считаете? Не знаю. Это их образ. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Что вы сделали сейчас? Мы сейчас пришли в Армению, ждем, чтобы привезли автобус и нас отвезли в какой город Таллин. Да? Как война была? Что произошло там? Там было очень много взрывов, мы там очень боялись, мы 7 или больше дней провели в Аскеранском аэропорте в палатках. Ага. И кто стреляет? Что был? Кто обстрел вел? Кто стрелял? Азербайджанцы. Ага. И что они стреляют? Они стреляли по Аскеранскому, по Аскерану стреляли. Аскеранский полк. Ага. Это был мирный там или что там? Там были все... Что там? Мирное население было? Это или мирное население. Мирный, не военный, да? Да. Ага. Азербайджан сказал, они только стреляют на военные. Это неправда? Сегодня они были там. Сегодня они были. Ага. Они стреляют тоже сегодня? Нет, сегодня они стреляли. Ага. Понял. И страшно там? Да. Хорошо, спасибо. Рано утром нам стреляли, обстрел был. Азери, Азери, да, это конечно. было 19, да? Да, 19 числом Азери стреляли, мы убежали в бомбоубежищах, потом русские пришли, чтобы нам было немножко безопасно, отвезли в аэропорт, там с чем смогли нам смотрели, а потом всех людей привезли сюда, а Азери на дороге нам и хлеб дали, и вода дали, очень вежливо нам отправили, все. Ага. И русские миротворцы, они как ощущаются мирные? Они нам помогали, привезли в аэропорту у них. Ага. А еще что надо? Вы верите, можем, что Азербайджан сделает за мирные люди? Может, Азербайджан мешает? Они думают, что это земля, их земля, но в мире первый раз было армяне. Первые в мире были армяне, а потом азери другие люди. Но так случилось, что они нас выгоняли, чтобы это наша земля. Но они как будто с детьми мы разговаривали, что говорят, не ходите, не загорите дома, все равно вы вернете, будем вместе жить, вот так. Но знаешь, страх уже, боишься. Думаешь, что еще они опять будут так сделать. В мирные времена мы вместе жили. Они 19-летнего ребенку, мальчику, 19 гвоздь в голове вдыхали. Потом убили его очень жестоко. Потом 50 году это было. А потом в 88 году в Баку Сумгай так сделали. Мы мирно жили, но они не дали жить. Понимаете, уже мы боимся. Мы не сможем жить. Я очень люблю свою родину, но не могу там жить больше. Скажите, откуда вы сами? Я из Карабаха, из этого Аскеранского района. А сюда прибыли регистрацию пройти? Да, регистрацию уже мы били, вот сейчас нам Таллин отвезут. Вам предоставляется, да, жилье или что вам предоставляется? Да, наверняка. Пока в первой очереди еда и Азербайджане дали, еда, вода. Считали, сколько людей. Очень спокойно, очень нормально, не агрессивно. Ни косом не смотрели, как будто не они нам.
сбили. Вот так. Детей тоже всех убивали, уничтожали, голова резали, но когда приехали, людей голова резали. Детей тоже убили. Азербайджане, азери. Маленьких детей тоже убили. Да, голова тоже выросли. Да. Это факт. Факт, да, факт. Детей тоже. Садики детей тоже уничтожали, руки, ноги. Все, нету их детей, руки, ноги. В общем, детей тоже. Что? Почему они сделали это? Показывает война ведь это. Всякое сделали. А скажите, вы говорите, что азербайджанцы вам помогают. В каком смысле? Знаешь, как помогали? Чтобы мы оттуда пошли вон, подальше. Дали еда, вода, все. Когда это Акарийский камурч, у них там таможня была, там дали и отправили. Ничего не сделали, с мужиками тоже. Конечно, не надо, но это сделали. All right, so you hear the fact from the people that lived it themselves. Они террористы, они не человеки. У них нету никакие человеческие, ничего нету. Вот это все это. А кто они? Это азербайджанцы. All right, so that's a woman that said her relatives were beheaded by Azerbaijan forces. We caught a little bit on the sidebar of our other interview there. All right, day 10. Today's the 28th. Day 10 after Azerbaijan invaded Artsakh, breaking the trilateral agreement. We're back here in the center of Boris. We've seen it several times. And this cultural center, humanitarian, refugee, help center, whatever you want to call it, same as it's been in the last days. But what is great for the people, because we saw the people getting cold, the children getting cold last night. It seems in the night or this morning, the authorities have set up temporary structures to help make food for the refugees and just help protect them from the elements. If right now it's hot, but last night it was cold. And these appear to be made by the Armenian authorities, that's what we're thinking. But over here is a Red Cross tent. And here is like a tent that's set up for the people to be holding their bags and things like that. But we're going to move on. We just want to give you a quick look around here. So we'll take a little closer look and then move on to some other important areas of this horrible situation. All right, so we've just left Goris and we're headed to the border, Armenia-Azerbaijan border, or Armenia, what was Republic of Artsakh, whatever you want to call it. No, we're headed to the border to the last Armenian bio farm, you could say, friend of ours that we've met in previous times here. He lives right on the border, and we're going to have a look there to see what the situation is and maybe see something interesting. We'll see. Нет, может, тут Азербайджан уже. Да, это Азербайджан там. Это все? Да, это Азербайджан. Вот и блокпост. Это граница. Да, это граница Армении, это Азербайджан флага. All right, so we made it to the bottom. I'm Patrick Lancaster. We have come forward yet again, closer to the very border, the Azerbaijan-Armenia border, former Republic of Artsakh, whatever you want to call it. That cliff right here is official Azerbaijan territory.
Not all Armenians would call it Azerbaijan territory because it was part of Armenian-controlled Republic of Artsakh before 2020, and we've been here several times before, learning what the situation is. And right above us, we can show you here is the Russian-Azerbaijan checkpoint. This is the beginning of Azerbaijan. You can't literally get any closer. On the other side of that water is Azerbaijan. We can see it on the map. And right above us, out of the canyon that way, is the last Armenian checkpoint. This is the very, very, you could say, front line, even though there's no battle going on here, but this is the border. Now, as I said, we've been here. Our friend lives here who actually runs a organic produce farm, almost like a B&B, where you can actually stay in caves here. So it's pretty interesting, even though it's right here on the front, the border. All their food here, they grow themselves, hunt themselves, and we're gonna have a talk with him and see what he has to say about the situation and his land here and what they've been doing. It's been a while since we've seen them. Now let's take a look here at the map. Yeah? All right, so right now we can see we're really on the border. This is the border right here, and up, as we said, just above us is the Armenian block post, or checkpoint, which is about here, then Russian or Azerbaijan, and where we see that sign and the flags, that's Azerbaijan checkpoint. And beyond that, it goes into Azerbaijan and then goes through. This is a Kapan highway, the road to Kapan, and then it goes back into Armenia. The first town there is Vorotan, and then it just continues on back and forth into official Azerbaijan territory in Armenia. Пана, Ого, ничего себе. это мой флаг. А снимать можно? Можно, так можно, ничего не мешает. Пана, Фердаинский, это, короче, знаешь как, это знак смерти, да, пуля, а это обручальное кольцо, за тех западивших, короче, да, наших, это, а просто за будущий и за народа. За родину, за будущее и за родину. Короче, без будущего нет родины. Вот это весь мой цель. Это твоя флага? Это, да, моя мысль. Это мой мысль. И есть у меня есть книжки. Можем вопрос. Почему вы здесь? Не надо. Ну, здесь граница, здесь всегда опасно. Здесь всегда так, за это мы держим. Пана одно ружье, второй лопата, короче. Мы держим, короче, свою семью держим, да, понимаете? Дай Бог, чтобы был всегда, пана, этот миру. Но, пана, как сказать, но мир, короче, надо держаться кулаками. Когда ты сильный, да, всегда тогда и будет мир. А когда ты слабый, никогда не будет. Такое условие. Лучше мир стоять, чем жить на коленях. Это мое условие. Դարձած պաղաչ լռություն, անդարձ կորած մանկություն, ձյունես սավան ես ուշում և նրա տակ թաքնված հունդ։ Շող ուստվեր պայքարում, իրենց դերերն են կատարում, խոր գիշերվա մրափին լացող մոմի լույս ես դու։ А какой? Сейчас перевожу. Так, там материально оружие.
Դարձած պաղաչ կլրություն, անդած կորած մանկություն, ձունես սավան է սուշում և նրա տակ թատմված հուն։ Էտը պրա Կարաբախ է։ Շող ուստվեր պայքարում իրեն դերերն են կատարում։ Խոր գիշերվա մրապին լացող մոմի լույս ես դու։ Ну, вообще-то, Իսրայելից ածին։ Գայլը հարփում է գարան արյունով, բայց չի ագենում։ Ձունես սավանը կամին թև առել, միթե պատանքի թելեր էր մանում։ Ձիա մալանչը, կոնեք, սխալ ասեցի, извините, неправильно говорите։ Գայլը հարփում է գարան արյունով, բայց չի հագենում։ Ձունյան մալանչը կամին թևն առել, միթե պատանքի թելեր է մանում։ Много можно сказать. Да. А это, а смысл... Это это мои стихи. Ну, я понял, да. А это, а перевод примерно, Да, о чем? Всегда волк, короче, на пьяно станет, да, пана баранье кровом, короче, перевод так в смысле, буквально так. Может сказать, что это? Это народный способ сделать коньяк. Вы Пана из дубовый коньяк, из дуба. Ага, вы Короче, сделали, да? виноградный коньяк это. Народный способ. Чистый продукт. За знакомство. Дина. Встреча. Когда Карабах в опасности, да, весь мир никто не мешался, чтобы спасти людей. Вот о чем беда. А сейчас всегда все говорят про Карабаха уже. Американский, что говорят, что маг приходит, этот, маг по-русски как это, меня тянется. Когда американские и европейские это общество, как это, военное общество, как называется? Пентагон? Европа. Нет. Белый дом. Мак, сейчас Армия, военная армия. Нет, там ходят, когда этот, сейчас Шведию и это, Испанию хотят, чтобы это, там, этот, как, эту компанию держать, ходили. Турки там, короче. НАТО? НАТО. Вроде НАТО хочет, сейчас хочет, чтобы армия отправить на Карабах. Кому это нужно, дорогой? Русские говорят, после обеда горчица не надо. Кому это надо? Никому. Просто это грязная игра. Это на печальный образец мельницы. Руками здесь этот корм, да, панок был. Этот доска, короче, большой, деревянный. И здесь это был. Деревянный вал был. И шатались там камни туда-сюда, и здесь сюда булка ходили. Как раньше у нас это было, это карету сделали, потом велосипед, потом это машину, да. Сначала руками сделали, а потом уже пользовались и вода, и ветер. Понимаете? Это из него есть, не меньше 5-10 тысяч лет. Это образцу. Это границу поставили. До нашего эры. Это сказал, да, до нашего эры, что есть. Арташестянские династии во время поставили эти камни. Такие камни. Это как татарский, да? Это столько есть там татары. Говорят, что это час, да? Это тоже поставили и служил как час. Короче, когда тогда поставили, когда сезон, да, когда ровный был день и ночь. Короче, понимаешь, тогда там
в то время поставили, и каждым это, когда солнце ходит, да, они узнали, сколько времени. Когда это как часы, да, вот, я вы правильно видите, говорю? вот, как называется это? Как вот. часы, солнечные часы. Да, вот это, вот, без... Тень. Цен, вот, как цен, посмотрели цену, часы узнали, сделали. да, сколько часов времени. Это масло держали, это сняли, там это. А это большой, это да, пана Бонапартину хочу. Как шлагбаум был, типа, подняли, спустились, и этот, пана, разделились, да, короче, в час цены, короче. Это солнечный карт. Посмотрите, вот. У него 3-4 тысячи лет. Да, один это ученый, как по-русски написал, да, старинные времена, народные времена, но не написано, сколько, как, из какого века, да, начинается. Праздник написано. Главное, этот, часы и этот, тайм, вот видите, следы вместе покажет. Это вместе тайника. Но сейчас, когда у него разрушили, да, уже потерял свой этот таинство, да. Тайник был. Тайник, да. Это упал. Надо поставить просто время этот. Здесь, я, короче, здесь видел, да, она разрушена, опасности, могут украсть. Короче, я взял. Я вандалистски никаких шагов не сделал. Самое главное, что здесь видите, да, вандалистским шагом ничего не сделал. Я где видел, здесь упал, где-то видно, короче, да, могут украсть. Даже не предлагали деньги, что я продал, я не продал. А это здесь, когда это из-за этого, вот здесь написано. Надыша это самый сильный последний шаббат. Он сильный, его это расцветал, его время по Персии, да, расцветал, короче. Ну, это камень из, когда здесь, Персия была, да? Да, раньше здесь Персия был, да, Персидская империя был. В 1820 годах, да, это часть взяли пана, это Ереван, это Россия, короче, да, россиян. Ну, у тебя музей такой, да? Да, открытый музей, да. Здесь получилось открытое музей. Давай сюда, дорогие мои. Это ребята сказали, что там камень есть был. Я посмотрел, принес. Ученые, когда пришли сюда, сказали, что это пана, как сказали, что пана, Масуха как? Короче, из Тигран Великий был у нас. Тигран Великий, да. Нашего эры, да. Армянский царь. Да, армянский великий, да. Пана, царь был у нас. Короче, их времена это. Это символ землю и символ этих, пана, космоса, короче. Да, понял. Да. Это... Ну, это ты по горам нашел, да? То есть это... Да. Нашел и принес я сюда. Вот еще надпись. Не по горам, а просто азери, короче, взяли, этот стену поставили. Наши пошли камни принесли.
они сказали, кто за камнями ходил, да, принес, это старинный был, пана. Я знал, что если разрушили, их принес я. Но это, здесь вот, здесь эта часть, которую я принес сюда, да, я же сказал, что здесь цивилизованный был. Цивилизация была здесь, большой. Здесь храм есть, и там был храм, и здесь крепость. Вот это часть из крепости. Мне дали. Говорят, что половинка есть, тоже есть. Если я что-то отправлю в академию, если что-то будет наказано, да, показать, я принесу и поставлю это возле дороги. Кто ходит, приходит, узнать. Самое главное, здесь написано, что Масука учится, что пана, ну, осколки как называется Масука? Ну, телевизионные осколки как называется? Ну, я понял, то есть как бы. Ну, по-русски. Но только что сказали я вам, когда прочитал. Я уже забыл, да, монументы исторические, эти, следы, я не знаю. Нет, не следы. Памятник. Памятники. Ладно, это надо. Ну, часть, как называется часть, да? Пана... А что написано, ты не знаешь? Короче, здесь пана... Пана Игичу. За узнавание, да, караульские, короче, пана искусственная, пана, как Масуха, как называется, пана? Манускрипты. Ну, это, ну, то... Ануша! Аня! Как там писать по-армянски? Да, пана, ну, караунджа Масукнер, да, короче, искусственные, короче, пана, где, когда искусство, да? Предметное искусство. Память искусства, да, короче, караульский. За узнавание будущих и за, пана, и поколение, короче, за и хонарм спецацию анчали. Пана, и поколение, да, короче, да, в честь поколений, короче, и честь поколений, пана, за, пана, это, за тех, кто, короче, память предков, да, то есть как. Да. Это пана. Ну, это я сам сказал, написали. Понимаешь, это не имеет это значения. стих тоже, да? А? Стих это? Нет, просто сейчас, это вот, когда это придут, то скажут. Это, начальные, это армянские, старинные, это. Камни, крестики, это. Да, вот поставили. Это, как показывается, вот там хороший есть. Здесь, там покажу. А вот самый главный, что это? Армяне здесь это доказательство, что нашего эры армяне всегда Армения была цивилизована, место цивилизации. Древняя цивилизация. Да, древняя цивилизация была здесь. И они звездами и как астрономией. Да, занимались и астрономией, и самый главный, как у нас в Персии есть, да, это несмертный цветок. У них цветок, пан Сусас Самбун, наш цветок называется Амаспюр. Цветок бессмертия, да? Да, армянские бана. Ну, самое главное, знаете что? Вы видите, знаете это? И это крепость, здесь крестик. Армянский крестик здесь в мире разные. Здесь в мире палочки, да, давай? А у нас вот символ этого цветка, понимаете? Как бы цветок в кресте воплощен. Да, видите, вот символ, вот видишь, да, наши. Когда и видишь, этот цветок воплощен потому в что когда это веру или власть
как пана силам держат, да? Ну, они христианские приняли. Но до нашего веру, старую, да, народные, пана, веру никогда не забыли. Вот, это доказательство. Самое главное. А это как вода, двое в руках. Так, вот это. Да, а здесь я, мне пана Сурен Сымбатович Арчинян, армянин, самый главный. И самое главное, что человек. Я уважаю людей, гостей, но не уважаю врагов. Это было здесь дикое место. Своим сыном я здесь пахался, короче, можно так сказать. Больше 30 лет. А с какого года где-то? Из 90-го. Я здесь пришел, я влюблялся. Там есть пана водопад. Водопадом и этот домик, где мы живем сейчас. И здесь раз размещал, короче, 5 раз пана мелиорацию сделал, не только этого. И это все, озеро, если что есть, я сам сделал. Свои по силами, короче. Самое главное, я хочу остаться, пана миру, пана оставить памятник нашего цивилизованного пана бывших. И самое главное, я хочу, чтобы был мир, мир, и у нас тоже был мир. И что люди из разного края пришли сюда гость, и самое главное, и отдохнули здесь, и чувствовали как дома, и самое главное, и удовольствие было. Понимаешь, удовольствие было. И не только удовольствие, но и пана, кто приходил, то и чтобы узнали про нашего бывших. Про цивилизацию. Да, цивилизация и все, короче. Это. Просто я по-русски плохо разговариваю. Забыл уже. Пана, то они хотят, короче, масоны хотят весь карту менять. Мировые карту менять. Вот о чем беда. Из этого, вот это карабахский вопрос, из этого начинал, карабахский вопрос еще, Вана, другой вопрос. Там тайны много. Не это только. Но вообще-то сейчас хотят Российскую империю разрушить. Вот это. Из этого начинали. Пана украинский и это. Ну я опять говорю. Пана, здесь мирные страдают, всегда мирный народ. Люди, мирные люди. Пошли. Вот, ребят, здесь будем рыбу. Рыбу? Минут 20 градусов вода. Зимой, летом всегда такой. Вот эти тоже, зеленки тоже. Всегда так будет бывать. Зимой тоже. Вот мне нравится это. Когда я полюбовать, да, так как да? И вот здесь правильно приводит. Полюбоваться, да, это водой.
Любили, короче, мне нравится. Это вода и комната, которую сказал. Я весь размешал. Ну, если спонсор будет, да, вот видите, этих не должна быть. Здесь должна быть природа, и водопад будет. Как пан этот Шакинский водопад, вы были там? Но там хороший водопад, вообще-то класс. Здесь будет, пан, раньше у меня, я просто здесь собирал, там раньше у меня маленький, это был, здесь был. Вот это, там, вот о чем есть тайны. Вот сейчас весь Сюник тоже опасности, да, весь Армения опасности, да. Самое главное, мы то строим опять. Разрушаем. Вот наша разница, их разница. Так, даже всегда тогда были опасности, но всегда строили. Не думали, что будет это, кто, как, кому польза будет. Но мы строили всегда. Наши бывшие тоже так были. Самое главное это. Вот видишь, стройку. Привет. Как дела? Нормально, хорошо. Я не был как на когда собрали. Они хотели украинский, чтобы... Российским способом. Так, на фото, да? Да, да. За нас. Вы не забудете. Такое слово есть русский. Доча, за нас выпьем не забудем. Будем не забудем, мы будем не забудем. Дай Бог, что всем счастья, самое главное, мир, в миру мир, а нам счастье. Здоровья. Миру мир, а нам счастье. Я свои стихи прочитаю за уважение весь мира и весь народа и за искренний покой своего народа. Боренин. Им танцюне карцел кузе, Боренин. Surp օջախում միզել կուզե Բորենին, իր նախնյաց սովորույթի համաձայն գարամբութը գզել կուզե Բորենին։ Քաղաքակիրթ ու լուսավոր մեր դարում բիտ ոհմակից տուն չդարձավ Բորենին։ Քարն իսկ խեղդվում եւ ապրում է դարեդար, մինչեւ անգամ շուն չդարձավ Բորենին։ Հոգու խռովքը լոքամին գիտի եւ փոթորիկը սովալիքների ողբ ու անեծքը սկվոր մայրերի հողի տակ անգամ հագիս չի բերի։ Օվկիանոսները պղտոր ափերում կորցրել են իրենց ցոլանքը ծավի, անգեղին որսի տեղն է ցույց տալիս, սիրուց թևածող երգը միրհավի։ Դերերը նույնն են, դեմքերն են փոխվել, զենքերն են փոխվել ու դիրքերը, գալերից խտնած մոլորված հոտի հարցն են արծացում թազի շներն ու բորենիները։ Երկնքից տարվող մատաղվող իմ հոտ, համասպյուրիտ պես ում ձերքով ընկան, կամ թե ում մեղքով, անպարտ զտարյուն քո գելխեղտները, հավերժիտ համար խաչված քաջերդ, վեհ ասպետներդ։ Արցախին,
դարձած պաղաճ լռություն, անդարձ կորած մանկություն, ձյունես սավանես հուշում և նրա տակ քնած հունդ։ Շողոստվեր պայքարում, իրենց դերերն են կատարում, խոր գիշերվա մրափին, լացող մոմի լույս ես դու։ Սուլում ես զանգը անքում գիշերվա, տիրակալ է դեր հպացիկ համին, թալանված հոգու անցած խռովքն է լեզվակին դարձրել զանգին թշնամի։ Անձրևը հետեցում ու ցեցում է դատարկված ինտան պատուհանը, անձրևը նորաշուն զարթոնքի ավետիս էր անցած գառնանը։ Իմ նախնիների լուսաշող պսակ, սերնդոշ ճամփի հավերժի կրակ, սրտից բաբախոզ խողանջող զանգակ, իմ դրախ, իմ այգ, հայրենիք իմ թանկ։ Քո քարե պատն եմ, ծառի արմատն եմ, քո տան ճրակն եմ, ջրի լեզվակն եմ, քո մաքրամաքուր վտակի ակն եմ, բեռանը հակն եմ, դարի վաստակն եմ, օրվա հավատն եմ, վարվա խրատն եմ, բռուցքն ու զարկն եմ, ես քո զավակն եմ։ Սարերին գարուն կապեր, գետերին կամուրջ, սերը հեքիաթն իր պատմեր, չմնար անուրջ։ Ձերքը ձերք լվանարու, երկուսով երես, սիրտ թե հոգի ցնծային, ժիր աշվակի պես։ Մարո խոջախը բոցին տար, ու ծխեր նորից, հողը մարդուց գոհ մնար, մարդը աշխարից։ Это стихи по нашему это. Караульские мотивы по местные диалектики, да, по мотивам местной диалектики. Это опять свой. Կրքի տակինգյաց կռիչիլ եմ, շան պիրան եմ, խրթում եմ, ես իմ երկը ասիլու չեմ, թախ պրակումը խախի էշերը խրտնում են։ Այ ժողովուրդ, ես էլ քեստես պերնի տակի թակած մեզ եմ, չանթի պախ իշխարկումս, ծեր մն կոտրաշ չողնն էլ ես եմ։ Это мой стихи, да. Сейчас. Сурен Арутюн Каламский. А как это перевод? Сурен Арутюн, да, Капана, из меча, да, когда погибший, это, когда погибший, это, погибают, говорят, что его душа поднимается, да, по нашему, это Арутюн, по-нашему, по-русски как? Ну, вознесение, да? Вознесение, да, да. Сурен, меча, воскресенье, да, караульский. Да, да, воскресенье. Так, пана, да, вот переводом, грубо, так получается. Да, да. Это пана, символ. Так, куда мы сейчас отправляемся? Горис, встречаться. А кто там? Мои родственники мои. Откуда они приехали? Из Степанаки приехали. Переселились сюда. Здравствуйте, скажите, откуда вы приехали? Из Степанакерта.
Что вы здесь будете делать? Наверное, поеду к родственникам. Пока еще. А регистрацию вы прошли? Да, вот там. А сколько по времени занимает регистрация? Мало времени, наверное, 15-20 минут. Как дорога по Накеру? Там, когда мы ехали, очень опасная. Почему? Потому что медленно, очень медленно едут и не дают проехать. Там задержки очень большие, просто задержки. Не знаю почему, но задерживают. Что были еще. Это еще одна ПТК. Не знаю почему. Азербайджанские посты как вы проезжали? Как они относятся? Нормально относились ко мне. А вы военный человек? Вы Был, служили? да. А в каком году вы служили? До сегодняшнего дня. Не военный, просто. А скажите, документы вы забирали с собой военнослужащие? Никогда. У вас документы были? Что я военнослужащий? У меня медаль тоже есть. А вы их с собой забирали? Только медали. А документы? Оставил там. Почему оставили? Не знаю, по-моему, было... Я с детьми приехал, поэтому. Они могли посмотреть, кто я. Да. Ну, как бы вы боялись, правильно, провести? Да. Не за себя, а за детей. Какие ваши дальнейшие планы? Не знаю еще. Как вас зовут? Рубен. Спасибо большое. Пожалуйста. Я отселю 5 Это кто? Мой брат. А откуда прибыл? Какие дальнейшие действия ваши? Планы какие? Дальнейшие Да, да. Это где мы сейчас? Этот, пещера, где там спали, здесь спали. Да, это... Ты это еще думай о других. Надо думать. Вот это, это доказательство, что рукой сделано. Вот это такой замок действовал еще по 6-10 и больше тысяч лет назад. Вот еще во время эллинские времена. Вот это все руками. Вот видите, и гвоздики, и доски. Пошли вперед. Это я сам сделал. Здесь была пещера, да, только. Ну, я все, реставрацию я сам сделал. Вот из-за этого нарочно сделал. Это армянская. Каменная печка. Это армянская, это символ, это солнце. Как это. А здесь можно было вдвоем с ними приходить и отдохнуть. Там все. Раньше пришли так. Пришли и отдохнули. Но сейчас, после короны, после войны, сейчас боятся приходить. Вот это так. Все, дорогие мои. All right, so we've come up to the ledge overlooking the valley here, and the family is harvesting the grape harvest, and pretty interesting just to see the geography here. I mean, we're in Armenia right now, and that ledge over there is Azerbaijan.
Can't get any fresher than this. Вот мы собираем урожай, и сейчас его будем скоро топтать. И как? Класс. Погода плюс 20. Гранаты тоже есть. Вот. Это сад по-нашему. Здесь это разные вещи делают. Понимаешь? Это зерно здесь топтают, короче, этот молотком бьют, да, короче, делают муку. И как, сколько лет придумал это? Вана, на это сейчас современный техники, поставишь, он говорит, может его 30 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, да, или может 500. Никто не может сказать, потому что здесь место цивилизованное. Вот, например, здесь, это был 10 его лет, понимаешь, что говорю? За это 10 тысяч лет. Из-за этого никто не может сказать, просто это аппаратом точно. Но это старинное искусство. Класс. Это старинное искусство. От души подарю тебе. Спасибо тебе большое. твои дорогой. Armenian. Бери. Вот так и бери. Можешь сказать. Glass. Armenian hospitality. Вот так, оттуда хорошо будет. All right, so now we're gonna start the process of making wine the traditional way by stomping on these fresh grapes. So I'm gonna wash my feet off pretty well. Это виноградная завод. Да? Старинная, да, под землей закрыто. Это доказательство, что наши бывшие занимались, да, виноводом. Ага. Вот. Вы нашли это, да? Да, нашли, вот завидно был земле. Мы нашли и открыли. И это же открытый музей. И это доказательство, дорогой мой. И сколько лет назад люди сделали вино здесь? Не знаю, это старинное. Да? Никто не может сказать, сколько лет. 2, 3, 4. Никто не может точно сказать, как. Ага. Ну, много тысяч, да? Да. Много тысяч лет. People were here thousands of years ago making wine just like we're going to do right now in this exact place with this exact same equipment. Что сделать? Так. Ноги почистить. Да. Сейчас. Да. И так, этот. Да? Да. И тот тоже. So the idea is I step on the grapes and the juice comes out and is collected in there. Top it, да? Как это, да? Да. Вот. And the sock пришла там? Да. Дорогой. Вот. Ага, вот старый.
Wow, very tasty. Подожди еще. Так, вставай, стой, чтобы снял. All right, so we made the juice, and then it goes to the next process of fermenting it into wine. But it's a really tasty juice right now. Очень вкусно. Класс вообще. Класс вообще. Come теперь, come теперь. So это сок, Сейчас да? это зеленое. Это сок. Это сок, да, виноградный сок. И Из чтобы- этого получается вина. Вот это рыба, которую мы ловим, да? Виноградный сок. Это твой труд, Патрик. Ага. Это у нас смешанный. Патрик, ты не нравился, да? О, Патрика. Патрика искусство. Попробуй. Я не хочу. So, до свидания. Спасибо за все. Спасибо, до свидания. Спасибо огромное. Бай-бай, до свидания. Поднимусь провожаться. Опа. So, спасибо за все, как обычно. Приходите чаще. Да. Дорогие. Наши час рано. Руками сделали здесь. Я реставрация так сделала, да, чтобы сохранилась. Вот это, посмотрите здесь, да? И что любители, когда приходили, посмотрели, да, узнали, что это так было все. Вот садик. Я сам посадил. Чтобы виноградный садик. Посадил, чтобы это был. Вместе вышел. Короче. То продолжалось, короче. Народный обычай. Я же вчера сказал, что мой цель в том, чтобы это пыль чистить из сокровища. Ну как сокровища, да, типа, не знаю, как сказать прямо по-русски. А она и его дыхание дать. Искусство, да, даст народному искусству, даст дыхание. Вот здесь, видите, это доказательство, что каждый этот час, да, взяли это молотком, забивали и сделали. Это тоже Нет, это не пещера была. Просто они сделали руками. Понимаете? Здесь топтаем. Вот будет топтать, топтаем, сюда придет сок, смесь, короче, туда, два, надо этот, чистить, да? Я не смотрю. Это тоже много тысяч лет назад, Ну, да? это да, до Карелии. Патрик всегда тысяч говоришь. Никто не может сказать 1000 лет или 500 лет. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо.
All right, and the Armenian hospitality was great with Surak. We've known him for a couple of years. We're going to bring that to you. Now we're back here in the center of Goris at the refugee center, you could say, that has just been keep growing and growing. And the first day it was just inside the cultural center, in the tents. And now UN, the World Food Program tent here. It's the UN's tent. And then over here, this is also part of the UN World Food Program. So the situation is hard now. Over 100,000 refugees have lost their homes and left Nagorno-Karabakh or Artsakh already. It's the official numbers, over 100,000. This morning early during the night was the reported last bus, a government-funded bus to bring people out. It said there still is people there, Armenians, but they're slowly coming out. Horrible thing to see, literal ethnic cleansing happening, and the world didn't do anything about it. Azerbaijan cleansed that land of Armenians, and we did nothing. All right, so we have left Goris, and unfortunately the ethnic cleansing of Armenians from Nagorno-Karabakh or Artsakh is just about complete. The final refugees are coming across the border now, and this is ethnic cleansing. I mean, the ethnic Armenians were cleansed from that territory, and the world did nothing to stop it. They let our Azerbaijan use violence to get these people to leave, to cleanse that area of Armenians. And that's a fact. Now, right now, we've got to move on. We are going to an area where not many journalists cover. The area in South Armenia along the border of Iran, which is proposed by Azerbaijan and Turkey to be the Zanzar corridor, which will connect Azerbaijan and the exclave of Azerbaijan, Nakhchivan, going through Armenian territory along the border of Iran with no Armenian checkpoints. Now, this is proposed by, as I said, Azer in Turkey. Armenian people don't seem to want it, but we're coming here so we don't just give you our opinions. We want to show you what the people on the ground think. So we've arrived in Kapan in the Sunak region of Armenia, and right behind me you see a sign here with what is widely recognized as a Karamazdik national hero of Armenia, Nizde, and he was a member of the Armenian Revolutionary Army and a politician and military commander who took a pivotal role in the inclusion of the Sunak region into the Soviet Armenia. And as I said, today he's looked at as a hero, but in World War II he did cooperate with Nazi Germany. So in some circles he's not looked on very well, but in others, in the majority, in general, a national hero of Armenia. And we're here in Kapan to show you what the situation is. We saw him, and we just wanted to bring this little tidbit to you. All right, and now we've noticed that there's a big Iranian flag up above a building down the road here, still in the center of Kapan. We're gonna go check that out. Maybe it's an embassy or something like this. It's pretty interesting to see it because we're close to the Iran border, but not on it. So let's go see.
All right, so as we come a little closer, we've done a little more research, talked to some people, and done some reading. And what has happened in October of 2022, last year, Iran opened a consulate here in the center of Kapan in an apparent message to Azerbaijan and Turkey, Azerbaijan's backer, that Iran will not tolerate a change in the border crossings of the border area between Armenia and Iran. They've repeatedly said that they will not tolerate this. And in what seems to be, as I said, a direct message to Azerbaijan and Turkey, they have opened this consulate here near the border of Iran and Azerbaijan. All right, so the mountains we see in front of us, from all we can tell, is mountains that starts just across the Iranian border. What? There's the border. That is Iran. This is Armenia. Iran. All right, so now we were actually on the proposed Zangezur corridor headed directly towards Nakhchivan. On the left, we have the Aras River, which just across is Iran. Here is Armenia. And here is the road that Azerbaijan wants to turn into the corridor from Azerbaijan to their exclave, Nakhchivan. So we've arrived at the Armenian-Iran border. This is the area that the proposed Zangezur corridor will be going past if it actually comes to fruition. Now, it will be going from Azerbaijan in that direction, past this valley, along this side of the Aras River, which is the border between Iran and Armenia. Everything you see over there is Iran. This is Armenia. Iran, Armenia. Now, the corridor is proposed to go across this valley and to Nakhchivan, connecting main Azerbaijan and the exclave Nakhchivan. Now, of course, it's not only going to be going to Nakhchivan, but beyond Nakhchivan, it will be connecting to Turkey. So this is the situation on the ground. Let's keep going forward. Еще 5 километров до Nakhchivan, наверное. All right, so we just tried to get as close as we can to Nakhchivan, and we came to a checkpoint that had quite a few signs saying passes, documents only, and so pretty much we can't go that way. So that's the closest to the Nakhchivan border. And this mountains behind us is the Nakhchivan border. And of course, that's the Iran border with Armenia. All right, so now we're headed back to Yerevan, and we're up in the mountains again and can see nothing. Да, становись, да, ждем. Мы будем ждать долго, так опасная дорога. Главное, чтобы впереди никто не стоял. Нет, это нереально. Это нереально. Давайте вот тут. Становись. Да? Да, Дим? А что будем делать? Ждем завтра, я не знаю. А вот и фура, видишь, и я бы и не... Да. Ну, Дим, что, думаю, едем или нет? Давайте попробуем.
за машиной, может, как-нибудь. Ну да, давай, машина сейчас проедет. I'm Patrick Lancaster, and we are back in Yerevan, Armenia, the capital of Armenia. A lot has happened in the days we were south, and a lot has happened just in the last 24 hours, including the EU envoy to Armenia has officially stated that Azerbaijan may soon attack Armenia. Now, this is causing an uproar in the international community. Maybe the same uproar should have happened when Azerbaijan attacked Karabakh, so these 100,000 people wouldn't have been ethnically cleansed like they were. But we're here on today, not yesterday, today. Fact is, the French foreign minister has arrived in Armenia and said that France is ready to start supplying Armenia with military equipment. Now, as well, yesterday, Armenia made the decision, and, well, I say Armenia, but the leading pro-Western authorities in this building behind me, headed by Nikol Pashinyan, which we've seen the people protesting, have taken a step to ratify the Rome Statute, and they ratified it yesterday with the uproar of many of the pro-Eastern, pro-Russian population here in Armenia, because the fact is, I don't know exactly how many percent, 50, 60, 70% for Russia. There's a huge population here for Russia. Now, the Rome Statute brings Armenia into the International Criminal Court, and this is a huge step to the Western side and away from Russia. And for example, the International Criminal Court is the one that put out the arrest warrant for Putin, saying he kidnapped thousands of children in Ukraine, which I showed proof in many interviews refuting this, that Russia evacuated families with their will and for their safety. But this is the fact here on the ground. Now, any country that's in the International Criminal Court is to arrest Putin on arrival. So that's what that means. Even though there's Russian bases here in Armenia and a huge population for Russia and bringing ties closer to Russia, officially Armenia will be supposed to arrest Putin on arrival if he comes. Now, this has greatly irritated Russia, you could say. Lavrov, the foreign minister, has come out and said that, and actually it was a little bit before this this ratification of the Rome Statute, Lavrov said that the Pashinyan regime is a temporary regime, and that the secretary of Putin also said this was an incorrect act by Armenia to ratify the Rome Statute. I mean, so many things are going on right now. Iran says that it has announced that its readiness to send observers to the Armenian-Azerbaijan border to reduce the tensions. Azerbaijan has also arrested many politicians who were with the refugees evacuating Artsakh. I mean, these 100,000 people that have been ethnically cleansed leaving Artsakh. Now, as well, if we go to the western side of Armenia, we see how Turkey has appealed to the International Atomic Energy Association to suspend activities to the Mansurmor nuclear power plant in Armenia
because of the location of seismic zone. Just 16 kilometers from the Turkish-Armenian border. Now this is just a ploy by Turkey, the backers of Azerbaijan, to put more pressure on Armenia. But as you see, so many things are happening right here, and we're here in the center of it all, showing you exactly what's happening. Right now, we're going to move forward and locate some of these people that have been ethnically cleansed and just see what information we can find out for you here on the ground. Stay tuned. All right, so now we have received information that there's a refugee humanitarian aid help center that some activists have set up here in Yerevan. So we're going to go there, talk to them, see what the situation is. One other important, horrible thing that happened in the last days. The Ministry of Defense for Armenia reported that Azerbaijan fired across the border to near a village called Kut, a border village, and there was a Armenian military supply vehicle that was hit, and there was soldiers injured and killed. So this is just, we keep just going, and more information coming, and we're bringing it to you. All right, so we made it to the location of the humanitarian aid distribution, and we're going to talk to the people and talk to the organizers. So now we see where the refugees are waiting to get help. It's a little later in the day, almost 3 o'clock, so there's been a lot here all day, and right now we're waiting on the head organizer to give us some insight on exactly what the process is and how things are going, and what else he can tell us about the overall situation in Armenia. And here we can see how the people are waiting to receive the aid, filling out documents, giving necessary passport and whatnot, and then they're given the aid. Здравствуйте. Можно сказать, что вы сделали здесь? Что вы делаете здесь? Помощь хочу. Вы откуда? Мартунский район. Арцах, Мартуни. И как была обстановка там? Очень плохо. Что было произошло? Что было там? Что? Война. Ой, жена, что? Окей, вот давай. Что было произошло там? Война. Да? Как это момент был 19 сентября, когда Азербайджан стреляет? Градами, пушками и что? Как азербайджанцы относились к Армении? Вот видно, как относиться. А почему вы решили уехать? А что делать? Другая они убьют. Скажите, они плохо относились? Как плохо? Оттуда плохо бывает? Что произошло? Что они сделали? Ну вот так и произошло. Вы оставили... А если у нас угощали, мы здесь что делаем? Вы оставили там все, да? Все. Одна одежду взяли, все. Остальные там. Дом, все. А скажите, вы прибыли в Ереван, вам какие-то пособия здесь выплачиваются или что? Помощь какая-то есть? Да, автобусами, машины, кто как хотела. Не хотела, а кому-то возможность была. Правительство вам помогает? Помогла автобус. И это гуманитарий, да? Да. А гуманитарная помощь от кого?
гуманитарная помощь? Не знаю пока. И что будет дальше? Дальше пока не знаем, что будет. Где вы будете жить? Где будут жить? Не знаем дальше, что будет. All right, so we just met up with one of the main organizers of the humanitarian aid distribution, and he's pretty busy, as you could expect. Right now, we're going with them to buy some more supplies to give to the refugees. Можно сказать, что мы сделали сейчас? Да, мы с утра закупили гуманитарную помощь на 150 продуктовых наборов. Каждый продуктовый набор рассчитан на 4 человек, то есть на 600 человек. У нас это закончилось за 1,5 часа времени, и сейчас мы вынуждены ехать и покупать заново, потому что очень большое количество людей, огромное количество просьб, и люди едут. Мы все должны понимать, что 100 тысяч человек были депортированы из Арцаха, 100 тысяч армян. И поток поэтому огромный, ситуация у них очень тяжелая, и мы должны обязательно им помогать. И можем представить. Мика Бадалян, блогер, лидер движения «За Тагру». Все, да, важно, это капкин. Нет. Could you quickly tell us what the supplies you just bought? In English or Russian? English would be great. Well, we brought a few hundred kilos of rice, of buckwheat, macarons, different type. We brought the baking powder, 300 kilos, flour oil, like concentrated milk, considered milk, yeah, and some beef in the cans, as well as tea, coffee, salt, sugar, and some supplies as toothbrush, toothpaste, soap, etc. And how long will this last? I don't know. Seriously, I don't know, because the situation is very bad. The amount of people, it's 100,000 who came and doesn't have anything. Today we're going to supply more than 1,000 people. But for 600 people first, and it finished in like 1.5 hours. Now another 600 people. Yesterday we supplied about 600 people. So this is, and it's not only us who do this. There are places which are bigger, there are places which are smaller, but a lot of Armenians are doing that, and thanks a lot everyone for support. And not only Armenians, like a lot of Russians too, and I got also transfers from Germans, from Americans, from different people. And they can contact you via Telegram to support. Yeah, sure. And what other type of help have you done besides food and supplies? First days we were concentrated on finding a place for living, finding money to pay for the rent. Yeah, for the people, of course, because that was a huge problem. And imagine people came here without anything. They have literally nothing. And we found homes, and we pay rents for more than 50 families in the first few days. Yeah, we found some for some families. We arranged like a 6 months rent payment. There are some people who already take care of entire families, like paying rent, paying their food, paying their expenses for the first time until they find a job and can leave. And what do you think is going to be next for these people? I don't know, but this is hard to predict and to say
Now I think we should only concentrate and think on how to fix their issues right now, today, at this moment, at this second, because imagine they don't have homes, they don't have money for food, their kids don't have school to go, and a whole bunch, like any problem you can imagine, they're facing this problem now. So now we would try, like there are like a lot of people who rented houses, found it house, but there is no furniture, absolutely empty. We were buying furniture for different families, and not only in Yerevan, and all over Armenia. Now there are like some guys from Russia who are sending a full truck of furniture for us to fill empty houses with furniture, and we can arrange living for people there. And what's your organization? What do you? That's my Telegram channel. I have my movement called Aesthetic Room. But that's people who follow me, follow my channel, share my thoughts, who trust me, first of all, because you will never send money to someone you don't trust. This is it. That's for now it. All right, well, we hope the support for you and your as the war continues. Thank you. Thanks a lot. Yes. Hello, Mika. Can you tell us, in your opinion, what has been happening over the last almost 2 weeks? Last 2 weeks, there is only one way to describe catastrophe happened to Armenia and Artsakh. We lost Artsakh, but literally lost it. It does not exist as Armenian Artsakh anymore. 100,000 people came to Armenia with nothing. Like most of them came with one bag. They were just deported from Artsakh. And now they came to Armenia again with big families, without having anything. That's really terrible, a really tough situation. That's real genocide that happened in the 21st century. Of course, the first one who is responsible for that is Armenian government and Nikol Pashinyan, the Prime Minister himself, because he's a traitor and he's an enemy of Armenia and Armenian national interests. Anything he's doing for Turkey, Azerbaijan, for US, for UK, for EU, but not for Armenia, absolutely. And everything he's doing against Russia too, because the goal that he has to achieve, that was given to him by his owners, I would say, because he's the thing, is to take Russia out of Armenia, so then he can start a war with Iran. And of course, no one cares about Armenia, no one cares about Armenians, no one cares about Artsakh. They just play their political game. They just sign some things that kills people, that takes them out of their homes. They just give away a homeland of thousands of people and a history of about 3,000 years. They don't care of anything. Mm-hmm. And yesterday, the Armenian government ratified the Rome Statute to make Armenia part of the International Criminal Court. What can you say about that? I'm sorry, I have to say that's absolutely bullshit move, because it shows that we lost our sovereignty. Like, he does not decide anything now, our Armenian government. It's like real countries which decide their future, like Russia, like China, like, I don't know, US. Or even our enemies like Azerbaijan and Turkey, they did not ratify this thing. They know that this is nothing, and it makes any good for the country who is involved in that. But the main reason, again, as I said, is to go against Russia.
And going against Russia for Armenia at this point, it's suicidal. 90% of, no, of course not 90, but I mean like at least 50% of money turnover is related with Russia. More than 3 million Armenians, they live in Russia. But people make money from Russia. Even now, they say that economical situation is wow, like plus 20%, plus 12% increase of the economy and something which is top numbers in the world. And it only happened because of the friendship with Russia. And during the war in Ukraine, a lot of people moved here, a lot of people moved their businesses here, a lot of people doing businesses through here, through Armenia. If this money would suddenly cut, if our borders would get closed, we would die of hunger. And this is what's going to happen very soon if we would not change this government. Mm-hmm. And do you think Armenia will change the government? What is your prognosis? I think that we have to. Now it's on shoulders of Armenian people, because politicians, they proved us for 3 years. They've been proving that they can't do it. The opposition just can't do it. People doesn't trust them, but they do trust some activists, some people who really care for their country. And I really hope that in a very short time, in a month or two or so, we would see a new power coming up on the stage and a new process, people against Nikol Pashinyan. Mm-hmm. And in your opinion, what is the ratio, the percentage of people, Armenians that want to be closer to Russia and the ones that want to be closer to the West? Look, now at this point, the anti-Russian thoughts are increasing, of course, because of the government is doing this. But you know, a lot of people are saying this, they compare to the timings before, that like Russia should go, Russia should this, Russia is enemy, Russia is that. But I hardly believe that even 10% of them doesn't really understand what means if Russia would go off Armenia. First of all, we're only safe and exist till now because of Russian base in Armenia. Because Turkey, which is our enemy, does not interfere because of the Russian military base. Okay, let's say nothing military would happen. First of all, where the money should come from, where we should send. If, let's say, Russia is our enemy and we don't deal with it, it has to go to Turkey, to Azerbaijan. They don't need our product. They would bring their product. So no manufacture, no agriculture, nothing would grow in Armenia. They would bring everything. They would bring money. They would just buy Armenia in few years. And we saw they did it, for example, in Ajaria, in Batumi, Georgia. Like in few years, now they own it. And when you talk about Armenia, they would do it way more harder. So Armenia would not exist if this would happen. And can you again give us a little bit of a rundown of what's happening behind you here? Yeah, sure. We started the humanitarian point yesterday because, as I told, the situation is really bad, and you can see a lot of people. Now today we already bought products for first part was 600 people and finished like in 1.5 hours. We just bought another 600 products for 600 people. And you can see a huge queue here, and the process of sorting this out is going inside. So yeah, this is our volunteers who came to help. We bring all here, we buy it in bulk so it could be cheap, and then we sort it out to the small buckets. Every
pack is about 14 kg, so we try to make it a real help, not just to show like as if we're help. And this is, you're the organizer, correct? Yeah. And the money comes from where? Money comes from the people, from my subscribers, Telegram channel, from Armenians, and not only Armenians, from different people from different countries. They see what's happening and they're funding us so we can do it, so we can help people. And we'll put the link for people to contact you on Telegram in the description so people can help support. Thanks a lot. Is there anything else you feel the world needs to know about the situation right now? What does the world need to know? You know what? You know, the world sees what he wants to see. And we gave so much information out. We proved that it's genocide. We proved that people were just deported. They didn't leave on their will. But those who wants to see the truth, they saw the truth. Those who somewhere else and wants to see what's comfortable for him would still see that. I totally agree. There's no question 100,000 Armenians were ethnically cleansed from Artsakh, 100%. Well, thank you very much, Mihai. Thank you. All right. So, what else can we do? We've shown you the facts. We've shown you the opinions. We've traveled all across Armenia to find this information for you, so you're educated on what happened. What happened to Artsakh? What happened to Nagorno-Karabakh? What happened to these 100,000 people that were ethnically cleansed from this area? We talked to as many as possible and shown you the facts. Please, come up with an educated decision. Who you think betrayed Armenia, betrayed Artsakh? Was it Russia? Was it the United States? Was it the West? Was it Armenia itself? Was it Pashinyan? You decide. And thanks for watching this till the end. Please comment below what you think. How did these 100,000 people get ethnically cleansed from that land with no one doing anything about it? Now take a flight over Armenia.